with the permission of the floor, investing the collar on the President. Meeting is called to order. Let us raise for a silent prayer. Please remain standing for the flag salutation. We, the members of Indian Medical Association, stand here to salute our national flag. Its honor and glory shall be our light and strength, and its course shall be our course. We pledge our allegiance to it and realizing our responsibility as the accredited members of the national organization. We swear we will dedicate everything in our power to see it fly high in the Committee of Nations. Jai Hind. Please remain standing for obituary. Sri Madhavan Nambalat, 83 years, Director of Devi Hospital, husband of Dr. Nirmala Madhavan. Mrs. Rosie Paul, 87 years, mother of Dr. Shaji Paul. Let us mourn a minute of silence with respect to the departed souls. Please be seated. Thank you. This is the first general body and CME of IMA Cochin year 2023-24. At the outset, I would like to welcome all the senior doctors, those who have gathered here for the academic extravaganza, sponsored by Association of Physicians of India, Kochi branch. Before I go to the proceedings of CME, I would like to mention certain things. First, a big thanks to the previous team who have done and set a standard for IMA Cochin events and programs. Installation was a very good function, and thank you all for coming in good numbers and supporting and praying for us and being with us on that day. I would like to brief about some of the projects which is there in the pipeline. One is household and small and medium level hospital solar installation project. So the solar people are here. They will be distributing the brochures and all. So just go through it. It's a non-competible price for a Panasonic panel. Just go through it, compare with others, but then definitely please do install as our allegiance towards a better nation, better environment. Tanima is our cultural extravaganza. We are continuing it, and the theme is retro continues 1980 to 2000. അപ്പോൾ നല്ല ആ പഴയ കാലത്തെ കുറേ പാട്ടുകളും ഡാൻസും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ വരുന്ന നവംബർ 26 ഇതേ വേദിയിൽ ഒരുമിച്ച് കാണാം. And I would like to request you all to kindly motivate the youngsters. ഇത് യങ്സ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ മാത്രമല്ല എല്ലാവരുടെയാണ് എങ്കിൽ പോലും in your respective hospital to kindly participate in Tanima 2023. I would like to request your support in promoting memberships and schemes, because without new joinings, the schemes will die off, and the assured amount of 1 crore will not be able to give to the bereaved family. We are having a new megaphone, and I hope it might have reached your homes. We would like to add new contents to it, as those who are seeking job can kindly send us message, kindly put our ad or request in the megaphone. So it's going to be a classified kind of a session, and then our kids or family members who write, draw, or anything for that matter, please send it to us so that we can put it in our megaphone. Also, a humble request to the music lovers, those who know how to play musical instruments may kindly report to us. We are planning to have a musical band of IMA Cochin. We can use it in our own programs and also in outside programs on a charity basis. So what we are trying to do is to give as much as opportunities to all the talents untapped among doctors, and this is a welcome measure, as I am seeing a lot many people are smiling. And those who are writing books,
interested in photography or in painting, if you have that with you, during the period of Tanima, we are going to have a exhibition on it. So please kindly inform us so that we can have an exhibition on all that. And I request all fellow doctors of IMA Cochin to kindly support us in organizing medical camps, which is to be conducted on 3rd and 10th of December. As you know, social media is very strong, so we have recording going on in the nearby room. Those who are interested in putting your scientific contents, authentic, genuine contents in social media, may kindly again report to us so that we can arrange time and give you a schedule for that. Again, a humble request. Our library, we are planning to have an upscale of library. We have to refresh the books. If you have unused, new edition of any of scientific books or journals, kindly donate it to IMA Cochin so that we can use it in our library. One more humble request, any doctors who are not in WhatsApp groups of IMA Cochin or in the community of IMA Cochin, please inform us so that we can add you to the WhatsApp group. Having said that, let us proceed to the scientific session. So, Dr. Abraham P. George and Dr. U. Rajendran, they are going to be the moderators of the scientific session. I would like to invite both the doctors to the stage, and Dr. Gilles George, who is going to be the speaker. Kindly, sir, welcome to the stage. And the meeting is hosted by Association of Physicians of India, API Cochin. Thank you. Over to you, sirs. Good evening to you all. Greetings from APA Kochi to all of you. I would like to thank Dr. Hanish and his team for inviting me and my co-chairperson, Dr. U. Rajendran, for chairing this session. Today's topic is seizure disorders, what a doctor should know. So we all know about the epilepsy. There are some unanswered questions in epilepsy among the doctors and also among the patients. Whether we should start treatment with the first seizure, or when we should start treatment, when we should stop the treatment, and how long we can take the treatment. So many questions are unanswered. So this will be dealt by Dr. Gilles George. Dr. Gilles George needs no introduction. He was a former head and professor, Department of Medicine, Government Medical College, Ernakulam. At present, he is working as a senior consultant, Lisi Hospital. So, he is an eminent clinician, a good orator, a brilliant teacher, and a good friend of mine. Overall, a good humanitarian. So, over to you, Dr. Gilles. Good evening. Good evening, my dear friends and senior colleagues. Today, we will discuss some important points regarding seizures and epilepsy. Seizure is a sudden change in body functioning due to an abnormal excessive electrical discharge of neurons in the brain. Whereas epilepsy is a symptom complex in which there is tendency to have repeated seizures. So, the changes are repetitive, stereotyped, preceded by a premonition or a warning, which is known as aura, or followed by a post-natal state of confusion
exhaustion and headache. So this is the peculiarity of an epilepsy. The changes should be repetitive, stereotyped, and one should be the videographic image of the other. And it should be preceded by a premonition or a warning, which is known as the aura. Not everyone who has seizure has epilepsy, but everyone who has epilepsy has seizures. 5 to 10% of the population will have at least one seizure in their lifetime, mostly occurring in early childhood or in late adulthood. The incidence of epilepsy is 1 in 200 in general population in the West, and it is 1 in 100 in Indian population, mostly because of the increased poverty, large families, poor nutrition, and childhood infections. Incidence of if properly treated, it hardly interferes with the activities of the individual. But there are still some common misconceptions. Epilepsy is not caused by evil spirits or devils. That is the reason why previously, when a person is having epilepsy, he is marked as a person who has got Preta Bada and taken to some temple or a church or some other places for treatment. Mantra was the one technique to get rid of seizure in the ancient days. And it is very unfair to think that these patients are cursed by evil and punished for their sins in their previous lives. And also, we should know that the famous people in the history, like King Alexander, Napoleon, Julius Caesar, Elizabeth Taylor, the famous cricketer Tony Greig, all were epileptics. Yet they were very brilliant people in the history. Epilepsy is not a mental illness. Epilepsy is only a symptom like headache, stomachache, and fever. So epilepsy is only a symptom and not a final diagnosis. Once a patient is having an epilepsy or a seizure disorder, it is our duty to investigate and find out what is the diagnosis or what is the reason for the epilepsy. Causes of epilepsy, it is always due to structural abnormality of brain, or it can be an electrical disturbance or a metabolic derangement like metabolic causes, hypoglycemia, hyperglycemia, hypomagnesemia, uremia, hyponatremia, pyridoxine deficiency, inborn errors of metabolism, hepatic encephalopathy. Coming to the structural defects and defects, cerebral infarction stands first, followed by stroke, which is of either embolism, hemorrhage, or it can be a thrombus, or it can be a previous scar of head injury, a space-occupying lesion, trauma, multi-organ failure. So all patients with epilepsy requires a epileptic workup MRI or a CT scan. Nowadays, MRI epileptic workup should be done in all patients who is having an epileptic episode. Certain drugs like quinolones, like ciprofloxacin, ofloxacin, when administered especially IV, patient can suddenly throw off a fit. Injection tramadol or tab tramadol, antidepressants, cocaine, lithium, INH therapy, antipsychotics, and very commonly IV injection deriphyllin can throw off a fit. Among the total causes of epilepsy, if you take 10 patients, 6 out of 10 persons are having an idiopathic epilepsy. Even though we will do detailed workup, we cannot find out any definite cause for the epilepsy. Alcohol withdrawal is another important cause for epilepsy. And the another thing is a person who is on anti-epileptic treatment, if it is withdrawn, what happens? Patient will suddenly throw off a fit because the blood level of the anti-epileptic drugs drops suddenly. Like different types of fever, there are different types of fever.
continuous fever, intermittent fever, quantum fever, like that. There are different types of epilepsy also. But there is a common belief that epilepsy, there will be violent contractions as well as there will be clonic and tonic type of movement. And whenever we will think of epilepsy, we will think of this. നമ്മുടെ വരദൈവങ്ങളോട് കളിക്കരുത് കൽപ്പന പോലെ കുട്ടൻ തമ്പുരാനോടും കളിക്കരുത്. The patient will suddenly fall down. There will be a shrill cry with violent movements of both upper limb, lower limb, and the entire body. There will be froth in the mouth. And the patient can, there will rolling up of the eyes, and the patient can even go into sleep soon after the episode. This is not true always. Only, you remember, 23% of the epilepsy, there will be movements. Rest of the epilepsies, absolutely, there won't be any movement. That is the thing we have to keep in our mind. So coming to the different types of epilepsy or the classification of epilepsy. Epilepsy is of different types. Mainly, it is of 3 types. One is the partial epilepsy or focal epilepsy, where only one part of the body is affected. Only one part. Sometimes only the hand is affected. Sometimes only the eyes are affected, something like that. And there is the generalized epilepsies, what happens is the entire body is involved in the seizure activity. So epilepsy is mainly of 3 types. One is the partial epilepsy or focal epilepsy, where only one part of the body is involved, whereas generalized epilepsy, the entire body is involved. The partial epilepsy is again classified into 2. That is the simple partial and complex partial. The only difference is there is a partial epilepsy, only one part of the body is involved, and if patient is alert and fully conscious and the person can explain what has happened to him, we call it as a simple partial seizure or epilepsy. And if the person lost alertness, he is not able to explain what has happened to him, we call it as complex partial epilepsy. Generalized epilepsy, there are different types. We know that absent seizure, previously it was known as petit mal seizure, tonic seizure, myoclonic seizure, atonic seizure, and that famous tonic clonic seizure, that is the grand mal epilepsy. Like that, there are 5 different types of epilepsy. Now one more type is also included by the International Epileptic Association, that is known as the clonic epilepsy. Unclassified group, 2 things are coming. One is the neonatal seizures, second is the infantile spasms. We will discuss one by one. As I told you, the partial seizures, there are 2 types, simple partial and complex partial. Simple partial means the alertness is maintained and there is no post-ictal state. Soon after the episode, soon after the seizure disorder, patient is able to do the routine activities. There are different types of simple partial seizure, that is simple partial motor seizure, simple partial sensory seizure, simple partial autonomic seizure, and simple partial psychic seizures. So these are the 4 different types of simple partial seizures. Then coming to the simple partial motor seizure. Here what happens is the patient is fully aware. It is characterized by repetitive stereotyped focal movements. Depends upon the area of epileptic foci involved in the cortex. The movements are typical to that. If the thumb area in the cortex is involved, there will be rhythmic repetitive movements of the thumb only. If the entire upper limb area is involved, there will be jerking movements of the upper limb. If only the face, one half of the face is involved in the cerebral cortex, there will be only movements of the face like this. Patient will get stereotyped movements affecting only on one side. If only the corner of the mouth is involved, what happens? There will be movements affecting only the corner of the mouth like this. Like that. So if only the eyelid is involved, patient will get movements like this. So the different types of movements depends upon the area of the brain involved.
This is followed by a Jacksonian march in most of the cases if the patient is untreated. That means there will be first the movements of the thumb, then after some time, along with the movements of the thumb, there will be involvement of the ring finger, then comes the entire finger will move, then the wrist also will move, then the forearm will move, finally the upper limb, entire upper limb will move, then the entire body will get involved. It will be a generalized seizure. That type of seizure is known as Jacksonian march. So Jacksonian march, if occurred, one thing is sure, this patient is going to throw up a generalized tonic-clonic seizure. So it is to be tackled and treated as early as possible. So the importance of simple motor seizure early recognition is we can prevent a violent episode if you recognize or if you recognize a seizure with a simple partial motor seizure. So that is our duty to recognize and send the patient for proper treatment. പക്ഷേ ഇപ്പം ഞാനിത് പറഞ്ഞു, ഇപ്പം ഒരു കൈ ഇങ്ങനെ മൂവ്മെൻറ്റ് നടത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സീഷറാണ്. നാളെ സണ്ണി സാറ് പറയും ജാൻസിയോട്, ജാൻസി എനിക്ക് ജിൽസ് പറഞ്ഞില്ല, ക്ലാസ് എടുത്തപ്പോൾ പറഞ്ഞല്ലോ കൈക്ക് ഇങ്ങനെ മൂവ്മെൻറ്റ്, എനിക്ക് എപ്പിലെപ്റ്റിക് മൂവ്മെൻറ്റ് തുടങ്ങിയെന്നാണ് തോന്നണേന്ന് പറയും. ഇന്ന് ഈ കൈക്ക്, നാളെ സണ്ണി പറയും എനിക്ക് ഈ കൈക്കാണ് മൂവ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയും. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ സീഷർ. It should come in the same area. It should come in the same type. It should be stereotyped. It should come in the thumb alone. It cannot come in the little finger. It cannot come in the other side. It should come in the same area, same type, and it should be stereotyped. So that is the importance of identifying the seizure from a pseudo seizure. There will be thought paralysis. Soon after the movement like this, patient is not able to move the feeling. It will be in a paralyzed state. Patient will come to us saying that, sir, എൻ്റെ കൈ ഇപ്പോൾ അനങ്ങുന്നില്ല, എന്ത് പറ്റി? നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇത് എന്തെങ്കിലും പാരാലിറ്റിക് ഇതാണ്. യു ഹാവ് ടു ആസ്ക് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർ ദെയർ വാസ് എനി റിതമിക് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് സോ ജസ്റ്റ് ബിഫോർ ദി പാരാലിസിസ്. If there was a rhythmic movement followed by paralysis, we call it as a TOTS paralysis. Paralysis occurring soon after an epileptic episode is known as TOTS paralysis. This can result in epilepsia partialis continua. Sometimes this movement will persist like this for a pretty long time, just like status epilepticus. And it can get generalized. That means I told you the seizure comes first in the 6 months in only one thumb, then the entire finger, then the forearm, and finally the entire body is getting involved. This is known as secondary generalization. Coming to the see, this lady is having simple partial motor seizure involving only one side of the body. This is the typical case of simple partial motor seizure. See this patient, the movement has started in the fingers. Then it is slowly extending to the other fingers. Then it is slowly ascending upwards into his left upper limb. See the movements. So this is known as a typical Jacksonian march. So simple partial motor seizure means there is an abnormal movement, stereotyped movement, repetitive movement where only one part of the body is involved. Then coming to the second variety, that is simple partial sensory seizure. Simple partial sensory seizure, here also the patient is fully aware. Because simple means patient is aware, fully aware. Complex means patient is not aware. He loses his alertness. So he knows what is happening or what he is experiencing. He knows it, but an onlooker won't be able to appreciate it. It can occur in several forms. It can occur as a somatic complaint, somatic epilepsy, where the patient complains of numbness. Sare, doctor, ഞാൻ ചുമ്മാ ഇരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ മുഖത്തിൻ്റെ ഒരു വശം ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്നൊരു മരപ്പ് പോലെ വരും. അതൊരു 2-3 സെക്കൻഡ് നിൽക്കും, അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം 1 മിനിറ്റ് 2 മിനിറ്റൊക്കെ നിൽക്കും, ഇങ്ങനെ മരച്ചിരിക്കും, പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് പോവുകയും ചെയ്യും. ചില സമയത്ത് ഒരാളത്, ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ എപ്പിലെപ്സി, ദിസ് വിൽ കം ഓൺലി ഇൻ ദ ഫേസ് എവറി ടൈം. ആ മുഖത്ത് അതേ സ്ഥലത്ത് തന്നെ വരുള്ളൂ.
ഈ പേഷ്യൻ്റ് ഈസ് കംപ്ലൈനിങ് ഓഫ് ഇന്ന് മുഖത്തും മരിച്ചു, നാളെ കയ്യിൽ മരിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ ദിവസം ഈ സൈഡിലെ ഫേസിൽ മരിച്ചു, സെൻഡിങ് ഹിം ടു എ സൈക്യാട്രിസ്റ്റ്. If the numbness is persisting for 1 or 2 minutes only in the same site, stereotyped, same feeling, ask him, അന്നുണ്ടായ അതേ ഫീലിംഗ് തന്നെയാണോ? We can make a diagnosis of an epilepsy. Second variety is paresthesia, abnormal sensations. ഇതിൽ സാറേ എനിക്കൊരു കുഴപ്പമില്ല, ഞാൻ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പുഴു അരിക്കുന്ന എനിക്ക് തോന്നി ഈ വശത്ത്. ഒരു 2-3 മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ 1 മിനിറ്റൊക്കെ നിൽക്കുകയുള്ളൂ, അത് കഴിയുമ്പോൾ അതങ്ങ് പോകും. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ? ഇത് എത്ര പ്രാവശ്യം ഉണ്ടായി? ഇതൊരു 5-8 പ്രാവശ്യം ഉണ്ടായി. എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടായി? ഈ സൈഡ് തന്നെയാണോ ഉണ്ടായത്? അത് സാറേ എനിക്ക് ഈ സൈഡ് തന്നെയാണ്. ഓരോ എപ്പിസോഡും ഓരോ പോലെയാണ് വന്നത്, ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല. പക്ഷേ 2-3 മിനിറ്റേ നിൽക്കുകയുള്ളൂ. അതേസമയം ഈ ദ പേഷ്യൻ്റ് കംസ് ആൻഡ് ടെൽസ് അസ് ദാറ്റ് സാറേ ഇന്ന് ഇവിടെ പുഴു അരിച്ചു, നാളെ ഇവിടെ അരിച്ചു, മറ്റന്നാൾ കയ്യിലരിച്ചു, ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ആൻ എപ്പിലെപ്സി. യു ഷുഡ് ബി സെൻഡ് ടു എ സൈക്യാട്രിസ്റ്റ്. ദെൻ കമ്മിങ് ടു ദി സെക്കൻഡ് വെറൈറ്റി, ദാറ്റ് ഈസ് ദി auditory type of simple partial auditory seizures. Here what happens is patient hear unusual sounds. For example, ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാവരും കൂടെ ഇരിക്കുകയാണ്. പെട്ടെന്ന് ജോയ് സാർ ചാടി അടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, സിംഹം അലറി ഒച്ച കേട്ടോ, സിംഹം വരുന്നു, സിംഹം അലറി ഒച്ച. 1 മിനിറ്റ് സഡൻലി പുള്ളി ഇരുന്നു, ഇപ്പം ഇല്ല. കേട്ടില്ലേ രാജീവ് സ്റ്റാലിനോട് ചോദിച്ചു, കേട്ടില്ലേ? രാജീവ് സ്റ്റാലിൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ കേട്ടില്ല. നിങ്ങൾ കേട്ടോ? ഞാനും കേട്ടില്ല. അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞു, ഒന്നുമില്ല. ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും, അല്ലെങ്കിൽ 2 ആഴ്ച കഴിഞ്ഞ് ജോയ് സാറ് ക്ലിനിക്കിലിരിക്കുന്നു, പെട്ടെന്ന് ജോയ് സാറ് ചാടി അണിക്കുന്നു, സിംഹത്തിൻ്റെ ഒച്ച കേട്ടോ, സിംഹം അലറി ഒച്ച കേട്ടോ. വീണ്ടും അപ്പോഴും സെയിം തിങ്, ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്റ്റീരിയോടൈപ്ഡ് എപ്പിസോഡ്. തിങ്ക് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എ സിമ്പിൾ പാർഷ്യൽ ഓഡിറ്ററി സീഷർ, നോട്ട് നെഗ്ലക്റ്റ് ഇറ്റ്. അതേ സമയത്ത് ജോയ് സാറ് ഇന്ന് സിംഹം അലറി ഒച്ച കേട്ടു, നാളെ ആന അലറുന്ന ഒച്ച കേട്ടു, മറ്റന്നാൾ ഒരു കുരുവി കൂവുന്ന ഒച്ച കേട്ടു. നോ, ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ആൻ എപ്പിലെപ്സി. യു ഷുഡ് ബി സെൻഡ് ടു ദി അതർ സൈഡ്. ക്ലിയർ? സോ ദ സൗണ്ട് ഷുഡ് ബി ടിപ്പിക്കൽ ആൻഡ് ഷുഡ് ബി സ്റ്റീരിയോടൈപ്ഡ്. The second variety is olfactory seizure. Olfactory seizure means what happens? Here, he may have a funny smell. ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നു, വലിയ സ്മെല്ലൊന്നുമില്ല. പെട്ടെന്ന് ജോയ് സാർ ചാടി അണിച്ചിട്ട് എന്തൊരു സ്മെല്ലാണ്, സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല, എലി ചത്തൊരു സ്മെല്ല്. ഫണ്ണി സ്മെൽസാണ്, അതെല്ലാം ഫൗൾ സ്മെല്ലും ആയിരിക്കും 99%. ഭയങ്കര സ്മെല്ലാണ്. കേട്ടില്ലേ? മണമില്ലേ? വേറെ ആരും കേട്ടില്ല. ദിസ് യൂഷ്വലി ഹാപ്പൻസ് ഇൻ യങ് പീപ്പിൾ. ഹോസ്റ്റലിൽ വെച്ചാൽ നടക്കുക. ഹോസ്റ്റലിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ 4-5 പേര് മുറിയിൽ താമസിക്കുന്നു. ഒരാൾ ചാടി അണിച്ചിട്ട് പറയുന്നു, എനിക്ക് ഭയങ്കര സ്മെൽ, അയ്യോ ഭയങ്കര ബാഡ് സ്മെൽ. കിട്ടിയില്ലേ? സ്മെല്ലില്ലേ? വേറെ ആർക്കുമില്ല. If the person is experiencing the same smell every time, repetitive, stereotyped, he requires evaluation for an epilepsy. That is known as simple partial olfactory seizure. Then coming to the simple partial visual seizures. Simple partial visual seizures, what happens is objects appear smaller or bigger than its original size. ഇപ്പം നമ്മൾ കാർ ഓടിച്ചങ്ങ് പോവുക, അവിടെ നിന്ന് 25 വീലുള്ള ഒരു മാക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരുവാണ്. നമ്മൾ വിചാരം അതൊരു ചെറിയ മാരുതിയാണെന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ ഓടിച്ചങ്ങോട്ട് ചെല്ലും. ദി ഒബ്ജക്ട്സ് വിൽ അപ്പിയർ വെരി സ്മോളർ കമ്പയർഡ് ടു ദി ഒറിജിനൽ സൈസ് ഓഫ് ദി തിങ്. ദിസ് ഈസ് നോൺ ആസ് മൈക്രോസ്പിക് സീഷേഴ്സ്. സിമിലർലി സംടൈംസ് നമുക്ക് ചെറിയൊരു ഒബ്ജക്റ്റ് നമുക്ക് വലിയതായിട്ട് തോന്നും. നമ്മളതിനെ ചിലപ്പോൾ ചിന്തിച്ച് കിടക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിൽ വലിയൊരു ഒബ്ജക്റ്റായിട്ട് തോന്നും. വലിയ കപ്പലൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന പോലെ നമ്മൾ കാണുന്ന സാധനം വളരെ ചെറുതായിരിക്കും. സോ ദാറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സീഷേഴ്സ് ആർ നോൺ ആസ് സിമ്പിൾ പാർഷ്യൽ വിഷ്വൽ സീഷേഴ്സ്. ഒരു ദിവസം പേഷ്യൻ്റ് പറയുകയാണ്, സാറേ ഞാൻ ചില സമയത്ത് ഞാൻ ആൾക്കാരെ കാണുമ്പോൾ ചെറിയ മനുഷ്യരായിട്ട് ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു, 2-3 മിനിറ്റ് അങ്ങനെ തോന്നുള്ളൂ, അത് കഴിയുമ്പോൾ അതങ്ങ് മാറും, ശരിയാവും. പിറ്റേ ദിവസം വന്നിട്ട് പറയുകയാണ്, ചില ദിവസം എനിക്ക് വലുതായിട്ടും കാണും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ സീഷർ. യു ഷുഡ് ബി സെൻഡ് ടു ദി അതർ സൈഡ്. സോ ദീസ് ആർ ദ varieties of the simple partial sensory seizure. The patient will come, you should not neglect it. You should, അവരെ കളിയാക്കരുത്, അവർ പറയുന്നത് സീരിയസ് ആയിട്ട് തന്നെ എടുക്കണം, അവരോട് ലീഡിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കണം, അവരെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യണം. So that what we can save his life, can prevent the development of a generalized tonic-clonic seizure. Why? Because a seizure which gets secondary generalization, it is difficult to treat the patient. Patient response is very poor.
So that is the problem. They will go to a state known as refractory seizures. So they have to be catch. അവർ നേരത്തെ പിടിക്കണം. പിടിച്ച് we have to initiate our treatment. Then simple partial psychic seizure. This is another variety which is very commonly seen in our place. Fear, sense of impending detachment, a Dijovo phenomenon, they will be there. So patient unnecessary ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് പേടിക്കുന്നു. 2 മിനിറ്റേ ഉള്ളൂ, അത് കഴിഞ്ഞാൽ സംഗതി തീർന്നു. Every time this is a thing happening, we have to think of a seizure. Another important seizure is simple partial autonomic seizure, which we are seeing daily in our clinical practice, that is flushing. Patient കൊണ്ട് പറയും നമ്മളോട്, സാറേ എൻ്റെ ഭാര്യ ഇപ്പോൾ ജാൻസി പറയും, സാറേ സണ്ണിയുടെ ഫേസ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഫ്ലഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു, വല്ലാതെ ഫ്ലഷിങ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നു, ചോന്നിരിക്കുന്നു, തുടുത്തിരിക്കുന്നു. ഒരു 2-3 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ വരുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ കൈ പെട്ടെന്നൊരു കൈ മാത്രം ഇങ്ങനെ അങ്ങ് ഫ്ലഷ്ഡ് അപ്പായിട്ട് അപ്പിയറൻസ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നു. കാരണം സിമ്പിൾ പാർഷ്യലാണ്, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പാർട്ട് മാത്രമേ ഇൻവോൾവ് ചെയ്തോളൂ. ഇഫ് ദ സെയിം ഫിനോമിനൻ ഒക്കേഴ്സ് ഇൻ ദ സെയിം ഏരിയ, വി ക്യാൻ think of an epilepsy. If it is floating, think of anchoneurotic edema, urticaria and other skin conditions. Then another thing is sweating in a particular area. നമുക്ക് വരും പേഷ്യൻസ് ഇങ്ങനെ വെള്ളം തെളിച്ചാണെങ്കിൽ ഒരു വശം മാത്രം, ജസ്റ്റ് 1/2 ഓഫ് ദ ബോഡി. എനിക്കൊരു മെഡിക്കൽ സ്റ്റുഡൻ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഹെർ പ്രോബ്ലം ഈസ് സ്വെറ്റിംഗ്, ഓൺലി 1/2. പിന്നെ വെള്ളം തെളിച്ചാണെങ്കിൽ വരും. ആദ്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ നെഗ്ലക്റ്റ് ചെയ്തു, പിന്നെ ഒരു ദിവസം ശരിക്കും ഇങ്ങനെ വന്നു. വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഫോട്ടോ എടുത്ത് മധുസൂദനൻ സാറിനെ അയച്ചു. എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു സീഷർ ഉണ്ടെന്ന്. മധു സാറ് പറഞ്ഞു സിമ്പിൾ പാർഷ്യൽ ഓട്ടോണോമിക് സീഷർ എന്ന് പറഞ്ഞ സാറ് എനിക്ക് മറുപടി അയച്ചു. സോ 1/2 ഓഫ് ദ ബോഡിയിൽ മാത്രം സ്വെറ്റിംഗ്, മറ്റേ സൈഡ് ഈസ് പെർഫെക്റ്റ്ലി നോർമൽ. ദാറ്റ് ഒക്കറിങ് ഇൻ ദ സെയിം സൈഡ്. നമുക്ക് ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ, ഇറ്റ് ഷുഡ് ഒക്കർ സ്പോണ്ടേനിയസ്ലി. അനദർ ഈസ് പൈലോ ഇറക്ഷൻ. ഒരു സൈഡിൽ മാത്രം രോമോ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഉയർന്നു നിൽക്കും, മറു സൈഡിൽ ഇല്ല. അങ്ങനെ യൂണിലാറ്ററൽ ഒക്കറൻസ് ഈസ് അനദർ തിങ് ഓഫ് സിമ്പിൾ പാർഷ്യൽ സെൻസറി സീഷർ. അപ്പോൾ സിമ്പിൾ പാർഷ്യൽ മോട്ടോർ സീഷർ, സിമ്പിൾ പാർഷ്യൽ സെൻസറി സീഷർ, ദീസ് ആർ ദ 2 ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഗ്രൂപ്സ് ഓഫ് സീഷേഴ്സ് in our clinical practice. Coming to the treatment, these simple partial seizures respond very well to carbamazepine, phenytoin and also other drugs like lamotrigine, oscarbazine as well as levetiracetam. The response is very good. Coming to the other variety of seizure, about around 40% of the seizure belongs to complex partial seizure. Here it can occur in any age. Even we people can get a complex partial seizure. The main thing is, it is common seizure in adults. Any stereotyped repetitive behavior, here what is the peculiarity is the alertness is lost. Patient is not aware, fully aware. He is aware something has happened to me, but he is unaware to explain what has happened to him. It is also preceded by an aura. അയാൾക്കറിയാം, നാവിൻ്റെ അറ്റത്ത് ചിലപ്പോൾ ഒരു മധുരം പോലെ തോന്നും, നാക്കിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ഒരു പെക്യുലർ ടേസ്റ്റ് സെൻസേഷൻ പോലെ എനിക്ക് തോന്നും. അത് തോന്നിയിട്ട സാറേ ഇങ്ങനെ വന്നെ. വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ്? ഈസ് അൺഎബിൾ ടു റെസ്പോണ്ട് ടു വെർബൽ ഓർ വിഷ്വൽ കമാൻഡ്സ്. നമ്മൾ അയാൾ വിളിക്കുക, ഇപ്പോൾ സണ്ണി എന്ന് വിളിച്ച് സണ്ണി കനോട്ട് റെസ്പോണ്ട് ടു ഇറ്റ്. യൂഷ്വലി ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പേഷ്യൻസ് ആർ ബ്രോട്ട് ടു അവർ ക്ലിനിക് സെയിങ് ദറ്റ് സാറേ ഞാൻ ഇവനെ കൊണ്ട് തോറ്റു, എൻ്റെ ആകെ ഒരു മകനേ ഉള്ളൂ, ഇവന് ഈ ഗോഷ്ഠിയുടെ അസുഖമാണ്. ഗോഷ്ഠിയുടെ അസുഖം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവന് സാറേ ഈ സ്ത്രീകളെ കാണുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാരെ കാണുമ്പോഴോ ഒരു തരം ഗോഷ്ഠി കാണിക്കും. ആൾക്കാർ പിടിച്ച് തല്ലു വന്നിട്ട് ഇവനെ, ഞാൻ മടുത്തു സാറേ ഇവനെ കൊണ്ട്. ഇവനെ ആ സൈക്കാട്രിസ്റ്റിനെ കാണിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ വേറെ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി, പക്ഷേ still he is doing the same thing. Post-ictal stage lasts for a few seconds. There is no loss of posture, no stiffness, and 43% progress to GTCS and complex partial status epilepticus or psychomotor status epilepticus is the next stage. This seizure starts with a vacant look. വളരെ പെക്യുലിയർ ആണത്. ഈ പേഷ്യൻറ്റിനെ കാണുമ്പോൾ പറയാം, പേഷ്യൻ്റ് നടന്നു വരുന്ന ഒരു പേഷ്യൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു പേഷ്യൻ്റ് പെട്ടെന്ന് അവൻ്റെ നോട്ടം ഒരു വേക്കൻ ലുക്ക്. ദ ഐസ് വിൽ മൂവ് ഹിതർ ആൻഡ് ടിതർ വിത്ത് സം ലിപ്സ് മാർക്കിംഗ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ലൈക്ക്
he regained consciousness. But he knows something has happened to him. But he cannot explain it. But the onlooker can explain. അവൻ പറയും, നീ എന്തൊക്കെ ഗോഷ്ടിയാടാ കാണിച്ചേ? ഒരു സിനിമയ്ക്കകത്ത് ജഗതിക്ക് പെണ്ണ് കാണാൻ ഒരു പെൺകുട്ടി വരുന്നുണ്ട്, സിനിമ ഞാൻ മറന്നുപോയി. ആ പെൺകുട്ടി കല്യാണം ഒഴിവായി പോകാൻ വേണ്ടി കാണിക്കുന്ന ഇത് തന്നെ. ഇവർക്ക് ഈ അസുഖമാണ്, ഗോഷ്ടിയുടെ അസുഖം. അപ്പോൾ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഈസ്, നമ്മളൊരു പബ്ലിക് സ്പേസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ത്രീകളിരിക്കുന്ന വേദിയിൽ പോയിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ ആ സ്ത്രീയെ നോക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നു. The movement is typical. You can see, if you watch the patient, you can see this. This lips marking, this charm chewing movement, eye movement, and the swallowing movements and the sounds are very typical of this particular seizure, which is known as complex partial seizure. If you identify the seizure in the right time, ഇപ്പോൾ ഒരു പേഷ്യൻ്റ് വന്നിട്ട് നമ്മളോട് പറയുകയാണ് ഗോഷ്ടിയുടെ അസുഖം, ഈ നമ്മുടെ കുമ്പളത്തിട്ട് ഒരാളെ ഊടുപാട്ടിട്ട് നാട്ടുകാർ തല്ലി കൊണ്ടുവന്ന ഒരു പേഷ്യൻ്റ് ഉണ്ട്. ലാസ്റ്റ്ലി വി ഡയഗ്നോസ് ഹിം ആസ് കോംപ്ലക്സ് പാർഷ്യൽ. ഹി വാസ് പുട്ട് ഇൻ ടു ജയിൽ, ബട്ട് വി പ്രൂവ്ഡ് ബൈ ഡൂയിങ് ആൻ EEG. അപ്പോൾ അന്ന് സണ്ണി സാറുള്ള സമയത്ത് സണ്ണി റിമെമ്പറിങ് he investigated the patient. That is why I mentioned his name. അപ്പോൾ investigated and finally we came to a conclusion that it is a complex partial seizure with the proof. Definite EEG changes will be there. This type of complex partial seizures respond very well to carbamazepine and lamotrigine. These are the two drugs to start with. An add-on drug is phenytoin. Phenytoin was previously the drug of choice. Now we used to give either lamotrigine or carbamazepine. So this is about see, these are the it's clear. These are the two people. They are walking in the road. One person you can see, he lost his total awareness with the surroundings. He is totally out from the world. He is moving like this without knowing what he is doing. So this type of seizure is known as complex partial seizures. Then coming to the generalized seizures. So what I like to convey to you is the message that epilepsy is not simple GTCS. Epilepsy comes under this group of drugs. This group of diseases also comes in this. So generalized seizures, the most important seizure, commonest is the absent seizure. The age 3 to 10 years lasts for 2 to 3 seconds. Central theme of attack is momentary unconsciousness, seldom associated with a fall. The child is totally out from the world and he will lose his contact with the surroundings. It is abrupt in onset. Ongoing activities suddenly stopped and freeze. എന്താ പറ്റുന്നത് വെച്ചാൽ ക്ലാസ്സിൽ വെച്ച് ടീച്ചേഴ്സാണ് എപ്പിലെപ്സി സാധാരണ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുന്നത്. എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിലിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പേഷ്യൻ്റ് ഇങ്ങനെ സാറ് ക്ലാസ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക, ഇന്ത്യ ഈസ് മൈ കൺട്രി, ഓൾ ഇന്ത്യൻസ് ആർ മൈ. ഞാൻ ഫ്രീസ് ചെയ്തു പോയി. അപ്പോൾ എൻ്റെ പേന ആ കടലാസെ കുത്തിയിരിക്കും. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ഞാൻ ചുറ്റും നോക്കും, എനിക്ക് കണ്ടിന്യൂഷൻ കിട്ടണ്ടേ. അപ്പോൾ ബോധം വന്നു, പോസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഇല്ല, ഇത് വന്നു, അപ്പോൾ തന്നെ ബോധം വരും. നമുക്ക് കുത്തി നമ്മൾ ചുറ്റും നോക്കും. അപ്പോൾ ടീച്ചർ എന്തോടെ കാണിക്കുന്നത് എണിച്ചു ബുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഇത് മുഴുവൻ ഇൻ്ററപ്ഷനായിരിക്കും. അപ്പോൾ അമ്മയെ വിളിപ്പിക്കും. അപ്പോൾ അമ്മയെ വിളിപ്പിക്കുമ്പോൾ അമ്മ പറയും, സാർ ഇവൻ്റെ നോട്ട് ഒരിക്കലും കംപ്ലീറ്റ് അല്ല, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഇൻറ്ററപ്റ്റ് ചെയ്യും, ഞാനത് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ടിപ്പിക്കൽ പ്രസൻറ്റേഷൻ ഓഫ് എൻ ആബ്സെൻറ്റ് സീഷർ. ദിസ് ക്യാൻ ദർ ഈസ് ഐസ് ഫ്ലട്ടർ, ഐസ് ഇങ്ങനെ ഫ്ലട്ടർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ആൻഡ് ദി ഐലിഡ്സ് വിൽ റോൾ അപ്പ്, കണ്ണിങ്ങനെ മിഴിച്ച് നോക്കും, എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കണ്ണിങ്ങനെ ഫ്ലട്ടർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. സ്റ്റിഫ്നെസ്, മൈൽഡ് ട്വിച്ചിങ് ഓഫ് ദ ഫിംഗേഴ്സ്, ലിപ്സ് മാർക്കിംഗ് വിത്ത് swallowing, he won't respond to call, occurs several times a day. The most important thing is keep the patient in a chair, ask to hyperventilate. Suddenly he will develop a seizure. So this seizure can be demonstrated by voluntary hyperventilation. So absent seizure we can brought out, we can prove it by doing voluntary hyperventilation. These are the patients. നമ്മൾ സ്പോർട്സിൽ ഓടിക്കളിക്കാനാവും പോകും, ബോളടിക്കാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ അവൻ അവിടെ നിന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കതച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കും, ഒരു ബോധമില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അവൻ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. പേഷ്യൻ്റ് വിൽ നോട്ട് ഫാൾ ഓൾസോ.
അപ്പോൾ ഇത് അഡൾട്ടിനും വരാം. അഡൾട്ടിന് വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ്? ജാൻസി പറയും, ജിൽസെ ഒന്നും പറയേണ്ട ജിൽസെ, ഈ സണ്ണിക്ക് റിലേ പോണതിൻ്റെ അസുഖമാണ്. റിലേ വിട്ടുപോകും. എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ റിലേ വിട്ടുപോവുക. റിലേ ഇല്ല, കാരണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യം പെട്ടെന്ന് ഫ്രീസ് ചെയ്തു. അല്ലെങ്കിൽ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എന്താ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് സണ്ണി ഒരു മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് ബ്ലാങ്കായി, പിന്നെ പുള്ളിക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പ്രീവിയസ്ലി ഇതിനെക്കുറിച്ച് പലരും നമ്മൾ പറയും ദിവാസ്വപ്നം കാണുവാണെന്ന് പറയും. നമ്മളിത് നെഗ്ലക്റ്റ് ചെയ്യും. യു ഷുഡ് നോട്ട് നെഗ്ലക്റ്റ് ഇറ്റ്. വെൻ എ പേഴ്സൺ സേസ് ദാറ്റ് റിലേ പോകുന്ന അസുഖം, ഒരു കുട്ടി ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഇതുപോലെ വന്നാൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ആ പേഷ്യൻറ്റിനെ നമ്മൾ വാച്ച് ചെയ്യണം, പേഷ്യൻറ്റിനെ നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം. ഈ കോംപ്ലക്സ് പാർഷ്യൽ സീഷറും ആബ്സെൻറ്റ് സീഷറും തമ്മിൽ ഡിസ്റ്റിങ്വിഷ് ചെയ്യാനൊരു മാർഗമുണ്ട്. ഒന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഓൾ അണ്ടർ ഹൈപ്പർ വെൻറ്റിലേഷൻ വി ക്യാൻ ഡിസ്റ്റിങ്വിഷ് ദിസ് ടു. നോ ഓറ. ആബ്സെൻറ്റ് സീഷറിനകത്ത് ഓറയില്ല, CPSൻ്റെ അകത്ത് ഓറയുണ്ട്. നോ പോസ്റ്റ് ഇക്ടൽ സ്റ്റേറ്റ് ഇൻ ആബ്സെൻറ്റ് സീഷർ, വേറെ CPSൽ പോസ്റ്റ് ഇക്ടൽ സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ട്. ഹൈപ്പർ വെൻറ്റിലേഷൻ ക്യാൻ precipitate ആബ്സെൻറ്റ് സീഷർ, ബട്ട് CPS ഹൈപ്പർ വെൻറ്റിലേഷൻ ഹാസ് ഗോട്ട് നോ എഫക്റ്റ്. Absent seizures are very brief. It will last for 30 to 60 seconds or even up to 1 minute. Whereas CPS has got long duration. കുറേ സമയം എടുക്കും അവനിങ്ങനെ നിന്ന് കാണിച്ച് ഇതെല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ട്. ഇതുപോലെ I am still remembering one patient. ഒരു റൗണ്ട്സിൻ്റെ സമയത്ത്, ഞാൻ ഔസറൻസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ്, റൗണ്ട്സിൻ്റെ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ശർമ്മ സാറാണ്. റൗണ്ട്സിൻ്റെ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ഒരു സിസ്റ്ററിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് ഈ അന്ന് സാറിൻ്റെ പോകുമ്പോൾ സാറിന് ഈ താലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കളിയാക്കി പറഞ്ഞിരുന്നത് സ്റ്റെത്ത്, നീഹാമർ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും സാറിന് റെഡി സ്റ്റോക്ക് കയ്യിൽ വേണം. അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് സിസ്റ്റർ നിൽക്കും. സിസ്റ്റർ പെട്ടെന്ന് ഇതെല്ലാം അവിടെ താഴേക്ക് വീണു. അതിൻ്റെ സിസ്റ്റർ ഇങ്ങനെ സാരി ഇങ്ങനെ വലിച്ച് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പൊക്കിയിട്ട് സിസ്റ്റർ ഇങ്ങനെ കിടന്ന് കാണിക്കാൻ തുടങ്ങി. സാർ അപ്പം തന്നെ ഒരു കടലാസ് എടുത്തിട്ട് CPS എന്ന് ഡയഗ്നോസ് എഴുതി. CPS എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് CPS കേസ് ഞാൻ കണ്ടത് അതാണ്. അപ്പോൾ So this is not a rare disease. Then see the child. Mother is calling him, but and വിളിക്കുന്നു, അവനെ ടച്ച് ചെയ്യുന്നു, യാതൊരുവിധ റെസ്പോൺസും ഇല്ല. ആഫ്റ്റർ സം ടൈം ഹി വിൽ ബി ബാക്ക് വിത്ത് എ നോർമൽ ദിസ് തിങ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ പെക്യുലാരിറ്റി ഓഫ് ആബ്സെൻറ്റ് സീഷർ. Then coming to the second variety of generalized seizure, absent seizure is the most important. Second is the tonic seizure. Here what happens? ജോയ് സാറ് വന്നിട്ട് നമ്മളോട് പറയും, സാറേ എൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് ബലം പിടുത്തത്തിൻ്റെ അസുഖമാണ്. എന്താണ്? രാത്രി കിടന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ അങ്ങ് ബലം പിടിക്കും. ഒരു 3 മിനിറ്റ് 2 മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇച്ചിരി കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ശരിയാവും. അത് കഴിഞ്ഞ പുള്ളിക്കാരത്ത് കിടന്നങ്ങ് ഉറങ്ങും. ബലം പിടുത്തത്തിൻ്റെ അസുഖം. യൂഷ്വലി പേഷ്യൻ്റ് ആർ ബ്രോട്ട് വിത്ത് ലൈക്ക് ദിസ്. അല്ലെങ്കിൽ സാറേ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയോ നടന്നു പോവുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ്റെ ഭാര്യ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഭർത്താവ് പെട്ടെന്ന് എന്നെ പിടിക്കും, പുറകോട്ട് വീഴും, മറിഞ്ഞു വീഴും. So that is the presentation of a tonic seizure. The body enters into a rigid tonic phase and muscles of arms and legs shrunk and whole body becomes stiff and rigid. Usually lasts for 20 seconds. Usually occurs during sleep. If on standing posture, patient will fall like a log. After seizure, patient becomes tired and confused and there is a post-ictal state. So this is the presentation of a patient with a tonic seizure. Patient brought with a condition called ബലം പിടുത്തം. പിള്ളേരായാലും ബലം പിടുത്തം. കൊച്ചു പിള്ളേരാണ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കൊച്ചു പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് സ്റ്റിഫാവും. നോ ടോണിക് ക്ലോണിക് മൂവ്മെൻറ്റ് ഒന്നുമില്ല. അല്ല, ഒരു പലക കഷ്ണം പോലെ ആൾ സ്റ്റിഫാവും. ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് എ ടോണിക് സീഷർ. Tonic seizures respond very well to lamotrigine. That is a newer anti-epileptic drug. The response is dramatic, and the first add-on drug, if response is not there, valproic acid can be added as the drug. So this is the patient, suddenly he will fall, the body become rigid and he will be like this.
Coming to the myoclonic seizures. Myoclonic seizures, usually patient comes with a complaint that, sir, ഇവനക്ക് ഞെട്ടലിൻ്റെ അസുഖം. ഞെട്ടൽ, ചുമ്മാ രാത്രി കിടക്കും ഒറ്റ ഞെട്ടലിൻ്റെ അസുഖം, അല്ലെങ്കിൽ കൈ മാത്രം ഇങ്ങനെ ഒറ്റത്തെറിക്കൽ, അല്ലെങ്കിൽ വിരൽ മാത്രം ഒറ്റപ്പിടുത്തം. യൂഷ്വലി സീൻ വെൻ പേഷ്യൻ്റ് ഗെറ്റ് ആങ്സൈറ്റി, ആങ്കർ, ഇഷ്ടക്കുറവ് ഉള്ളാവുമ്പോൾ ദിസ് വിൽ ബി എ കോമൺ ഫിനോമിനൻ. സോ മയോ മീൻസ് മസിൽ, ക്ലോണസ് മീൻസ് മൂവ്മെൻറ്റ്, occurs as a single brief momentary jerk. It can occur in the കാൽ, നടന്നു പോകുന്ന വഴിക്ക് കാലിങ്ങനെ തെറിക്കും. So that is a myoclonic jerk. Patient വീഴും. Usually these patients will fall backwards. ആകെ 3 കണ്ടീഷനിലേ പുറകോട്ട് വീഴുള്ളൂ. 1 സീഷർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, 2 സെറിബെല്ലാർ ഡിസീസ്, 3 ഒരാളെ നിന്ന നിപ്പിൽ മരിച്ചാൽ. കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഡെഡ് ബോഡിയെ നിർത്തിയാൽ പുറകോട്ട് മാത്രമേ വീഴുള്ളൂ. യു ആർ റിമെമ്പറിങ് വൺ മൂവി വേർ ശങ്കരാടിയനെ ഇങ്ങനെ കൈയിട്ട് പിടിച്ച് കയ്യെ പൊക്കുന്നത് ഓർക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു സിനിമയുടെ പേര് ഞാൻ മറന്നുപോയി. ഗോഡ് ഫാദർ. Myoclonic jerks occurs as a flash, more during awakening state. Consciousness is maintained. രാത്രിയിൽ ഇവരുടെ കൂടെ കിടക്കാൻ പറ്റില്ല. രാത്രി കിടക്കുമ്പോൾ ഒരു ഒറ്റ തൊഴി നമുക്ക് കിട്ടുക. സോ വി ഷുഡ് ബി വെരി കെയർഫുൾ. ഇപ്പോൾ ജാൻസിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ കംപ്ലയിൻ്റ് ഇതായിരിക്കും, എൻ്റെ ജിൽസെ ഞാനിപ്പോൾ കട്ടിൽ മാറിയിട്ടാണ് കിടക്കണേ, ഇയാളുടെ കൂടെ കിടക്കാൻ പറ്റില്ല. എന്താ കാരണം? എൻ്റെ ജിൽസെ പറയണ്ട, ഇങ്ങനെ രാത്രി കിടന്ന് ഭയങ്കര കലാപരിപാടിയാണെന്ന് പറയും. ദിസ് ഈസ് ദ പ്രോബ്ലം. സോ വാട്ട് ഐ ആം ടെല്ലിങ് ഈസ് this is occurring as a momentary, sudden, jerky movement of one part of the body. Treatment, it responds very well to valproic acid. Sodium valproate is the best drug and response is very good with that. If not responding, clonazepam can be added, which is also a very good drug to treat this type of seizures. See, this boy. See, sudden jerky movement. അടുത്തിരിക്കുന്ന ആൾ തെറിച്ചു പോവുകയാണ്. സോ വി ഷുഡ് ബി വെരി കെയർഫുൾ ഇൻ. അതുപോലെ ഭക്ഷണം എടുത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, എടുത്ത് കഴിക്കാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ, സീ ദ ഫോർക്ക് എടുക്കാൻ നമ്മൾ നോക്കും, ഒറ്റ ജർക്കി മൂവ്മെൻറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ ത്രോ ഓഫ്. ദിസ് സീഷർ ഈസ് യൂഷ്വലി സീൻ ഇൻ പിള്ളേർ സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമല്ലാത്ത കാര്യം എന്താ? അമ്മമാർ ആ സ്കൂളിൽ ഇപ്പം റെഡി ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസിൻ്റെ അകത്ത് കപ്പിൻ്റെ അകത്ത് പാൽ ഇടാൻ കുടിച്ചിട്ട് പോകുമെന്ന് പറയും. ഏറ്റവും ഇഷ്ടമല്ലാത്ത കാര്യമാണ്. ഇത് മേടിച്ച് വയ്ക്കും. ഈ അസുഖമുള്ളവനാണെങ്കിൽ കയ്യിൽ നിന്ന് അപ്പം വിടും, തല്ലും കിട്ടും. അപ്പം അമ്മമാർ ഇതുമില്ല. അപ്പോൾ റിപ്പീറ്റഡ് ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ജർക്കി മൂവ്മെൻറ്റ്സ് തിങ്ക് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എ മയോക്ലോണിക് ജർക്ക്. ദെൻ എട്ടോണിക് സീഷേഴ്സ്. Atonic seizures are characterized by sudden loss of postural muscle tone where the head drops. ചുമ്മാ ഇരിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം ഇങ്ങനെ പേഷ്യൻ്റ് ഇരിക്കും, പെട്ടെന്ന് ഹെഡ് അങ്ങ് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യും, പേഷ്യൻ്റ് കുഴഞ്ഞു വീഴും. Occurs in a quite dramatic and quick manner. Patient will collapse. It lasts only for 1 to 2 seconds. Consciousness is impaired, but post-ictal state, no post-ictal state. പേഷ്യൻ്റ് യൂഷ്വലി വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ജാൻസി പറയും, ജിൽസെ ഒന്നും പറയണ്ട, ഈ സണ്ണയ്ക്ക് കുഴഞ്ഞു പോക്കിൻ്റെ അസുഖമാണ്. കുഴഞ്ഞു പോകുമെന്ന് വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക, എന്തെങ്കിലും കാര്യം ചെയ്തിട്ടിരിക്കുക പെട്ടെന്ന് കുഴഞ്ഞു പോകും. അതിങ്ങനെ മടുത്തു ഇങ്ങനെ കൊണ്ട്. കാരണം നടന്നു പോകുമ്പോൾ പ്രശ്നം, പള്ളിയിൽ പോകുമ്പോൾ പ്രശ്നം, വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോൾ പ്രശ്നം, എന്തെങ്കിലും ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പ്രശ്നം. സോ ഈ കുഴഞ്ഞു പോകും. അല്ലെങ്കിൽ കോഴിക്ക് വസന്ത വന്ന മാതിരിയാണ്, ഇവനെ കൊണ്ടൊരു കാര്യത്തിനും കൊള്ളില്ല എന്നുള്ള കംപ്ലയിൻറ്റുമായിട്ട് പേഷ്യൻ്റ് വരും. സോ ദാറ്റ് ഓൾസോ യു ക്യാൻ തിങ്ക് ഓഫ് ആൻ എട്ടോണിക് സീഷർ. Like this, suddenly the head will fall. GTCS, then coming to the GTCS, most important. GTCS പേഷ്യൻറ്റിനെ കൊണ്ടുവരുന്നത് നമ്മുടെ മധ്യ തിരുവിതാംകൂറിലാണെങ്കിൽ ചുഴലിയാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട്. ചുഴലി. ട്രിവാൻഡ്രത്താണെങ്കിൽ ജെന്നിയുടെ അസുഖം. ഇവിടെയാണ് ചുഴലി മീൻസ് പേഷ്യൻ്റ് ഇങ്ങനെ സാധാരണ ഇരിക്കുന്ന നടന്നു പോകുന്ന പേഷ്യൻ്റ് പെട്ടെന്ന് നിൽക്കുന്നു, അവനൊരു ഓറ കിട്ടും. ഒന്നുകിൽ ഒരു ബാഡ് ടേസ്റ്റ് വായു വരും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബാഡ് സ്മെൽ അവൻ്റെ മനസ്സിൽ വരും, ഇല്ലെങ്കിൽ കണ്ണിൽ ഫ്ലാഷൻസ് അവന് തോന്നും. ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ദർ വിൽ ബി എ ഷിൽ ക്രൈ. പെട്ടെന്ന് ഹി വിൽ fall down and there will be violent contractions of the upper limb and lower limb
followed by either the patient will urinate or pass feces and something like that. So that type of seizure, I am sure this seizure is familiar to all of us. Then coming to another variety. So the major type of seizures are over. Then another type of seizure which we are seeing in our clinical practice is simple febrile seizures. Most commonly seen in the age group of 6 months to 6 years, associated with onset of fever. ഇത് പനി വന്ന ശേഷമായി സീഷർ വരുള്ളൂ എന്നില്ല. പനിക്ക് തൊട്ട് മുമ്പ് ഈ സീഷർ വരാം. So we should be very careful. Associated with the onset of fever, fever not detected until after seizures, last for 3 to 5 minutes, can be associated with the family history of febrile seizure. ഈ ഫോക്കൽ സീഷർ ഇവാലുവേറ്റ് ഫോർ കോസ്. ഇതൊരു ജനറലൈസ് സീഷറാണ് യൂഷ്വലി. അത് ഫോക്കൽ സീഷർ ആണെങ്കിൽ മാത്രം വി റിക്വസ്റ്റ് ഇവാലുവേഷൻ. സോ ദിസ് ഈസ് ഇതും നമ്മളെല്ലാവരും ധാരാളം കണ്ടിട്ടുള്ള സീഷറാണ്. ദെൻ കമ്മിങ് ടു ദ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഡയഗ്നോസിസ് ഓഫ് സീഷർ. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്ലിനിക്കൽ പ്രാക്ടീസിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ക്ലിനിക്കൽ പ്രാക്ടീസിൽ സീഷർ മറ്റുള്ള കാര്യത്തിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം. പേഷ്യൻ്റ് ഒരു സാറേ ഇവൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വീഴുന്നു, തല ഇറങ്ങി വീഴുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇവൻ ബോധം കെട്ടുപോകുന്നു. നമ്മുടെ മനസ്സിലെന്താ സീഷറാണോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം. സോ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആർ സിങ്കോപ്പ്, വൺ തിങ്. It is seizure to be distinguished from pseudo seizure, panic attacks, periodic movement of sleep, migraine, sleep phenomenon, hypnic jerks, and benign drop attacks. Most important thing is how to distinguish between epileptic seizures and pseudo seizures. അഭിനയിക്കും സീഷർ. ഇപ്പം ഞാൻ ഇത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞു, നാളെ ജോയ് സാറ് ഒരു സീഷർ അഭിനയിച്ചാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും? കാരണം ഇത്രയും കേട്ടതല്ലേ. സിങ്ക്രണസ് ആൻഡ് സ്റ്റീരിയോടൈപ്ഡ് ആയിരിക്കും എപ്പിലെപ്റ്റിക് സീഷർ. പെൽവിക് ത്രസ്റ്റിംഗ് ഉണ്ടാവില്ല എപ്പിലെപ്റ്റിക് സീഷറിന്. പെൽവിക് ഇങ്ങനെ കടന്ന് ഉള്ള മൂവ്മെൻറ്റ് ഇതാ എളുപ്പം ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും കടന്നുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഉള്ള മൂവ്മെൻറ്റ് നോക്കണം. കൈയുടെ മൂവ്മെൻറ്റ് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ കൈ കഴിക്കും, നടുവിട്ടിങ്ങനെ ഇണക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കാൻ നമുക്ക് എളുപ്പമാണ്. സോ പെൽവിക് ത്രസ്റ്റിംഗ് വിൽ ബി ദെയർ ഇൻ സ്യൂഡോ സീഷേഴ്സ്. റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ടു പാസീവ് മൂവ്മെൻറ്റ്. ഇതിൻ്റെ കൈ ഇങ്ങനെ പറപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ കയ്യെ പിടിച്ചാൽ, എപ്പിലെപ്സി ആണെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റൻസിന് ഒരു വ്യത്യാസവും വരില്ല. ഇങ്ങനെ പിടിച്ചാൽ സ്യൂഡോ സീഷർ ആണെങ്കിൽ ആ ബലം കൂട്ടും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും. ഇഞ്ചുറി ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവില്ല ഇൻ കേസ് ഓഫ് സ്യൂഡോ സീഷർ, ബട്ട് ഇഞ്ചുറി ഈസ് വെരി കോമൺ ഇൻ എപ്പിലെപ്റ്റിക് സീഷർ. കാരണം ശരീരം നൊന്തുള്ള പണിക്കൊന്നും ആൾക്കാർ നിൽക്കില്ല. പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് ഹാൻഡ് ഫാളിങ്. നമ്മൾ കൈ ഇങ്ങനെ പൊക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പിലെപ്സി പിടിച്ചാൽ കൈ താഴത്തേക്ക് വരും. മറ്റേ സ്യൂഡോ സീഷറാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. പോസ്റ്റ് ഇക്ടൽ സ്റ്റേറ്റ് സ്യൂഡോ സീഷറിനില്ല, സീഷറിന് അതുണ്ട്. റീപ്രൊഡ്യൂസ് ദി ഇവൻറ്റ്സ്. എന്താ ഉണ്ടായെന്നൊന്ന് ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ സ്യൂഡോ സീഷറുകാരൻ അത് ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യും. പക്ഷേ സീഷറുകാരൻ അൺകോൺഷ്യസാണ്, അവനത് ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഒൺലി ആൻ ഓൺ ലൂക്കർ, കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ആൾക്ക് മാത്രമേ അത് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ സീഷറും സ്യൂഡോ സീഷറും തമ്മിൽ തിരിച്ചറിയണം. മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് ഈസ് ടു ഡിസ്റ്റിങ്വിഷ് ബിറ്റ്വീൻ സിങ്കോപ്പ് ആൻഡ് എ സീഷർ. ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഈ സ്ലൈഡ്. ഒന്ന്, സിങ്കോപ്പ് എപ്പോഴും അപ്രൈറ്റ് പോസ്ചറിലേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, വേറാസ് സീഷർ ക്യാൻ ഒക്കർ അറ്റ് എനി പോസ്ചർ. പാലർ ആൻഡ് സ്വെറ്റിംഗ് എപ്പോഴും കാണും സിങ്കോപ്പിന്, മറ്റേ സീഷറിന് പാലറും സ്വെറ്റിങ്ങും ഉണ്ടാവില്ല. ഓൺസെറ്റ് ഈസ് ഗ്രാജുവൽ ബട്ട് സഡൻ ഇൻ സീഷർ. ഇഞ്ചുറി റെയർ ഇൻ സിങ്കോപ്പ്. ഇഞ്ചുറി ഈസ് എ കോമൺ തിങ് ഇൻ സീഷർ ഡിസോർഡേഴ്സ്. പോസ്റ്റ് ഇക്ടൽ സ്റ്റേറ്റ് സിങ്കോപ്പിനില്ല, ബട്ട് പോസ്റ്റ് ഇക്ടൽ സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ സിങ്കോപ്പ്. കൺവൾസീവ് ജർക്സ് സിങ്കോപ്പിനില്ല. കൺവൾസീവ് ജർക്ക് ഈ പ്രസൻറ്റ്, ഇറ്റ് ഈസ് എ സീഷർ. പ്രിസിപ്പിറ്റേറ്റിംഗ് ഫാക്ടേഴ്സ് സിങ്കോപ്പിനില്ല, സ്റ്റാൻഡിങ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. മറ്റ് സീഷറിന് പ്രിസിപ്പിറ്റേറ്റിംഗ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഇൻകോണ്ടിനൻസ് ഓഫ് യൂറിൻ സീഷറിനുണ്ട്, സിങ്കോപ്പിനില്ല. റിക്കവറി, സിങ്കോപ്പുകാരൻ പെട്ടെന്ന് റിക്കവർ ചെയ്യും, വേറാസ് സീഷറുകാരൻ വളരെ സ്ലോയിലേ റിക്കവർ ചെയ്യുള്ളൂ. Coming to some FAQs because of lack of time. What is the first aid in seizure? What is the first aid in seizure? കേട്ടില്ല. This is the first aid in seizure.
ദിസ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ഇൻ അവർ പ്ലേസ്. ഞാനൊരു നടന്ന സംഭവം പറയാം. ഞാൻ പഠിച്ച ഗവൺമെൻറ് ഹൈസ്കൂളിലെ 50th ഇയർ സെലിബ്രേഷൻ 40 വർഷം മുമ്പാണ്. ഗവർണർ ഓഫ് കേരള ഈസ് കെയിം ആസ് ദ ചീഫ് ഗസ്റ്റ്. നാട്ടുമ്പുറമാണ്, വെരി ഇൻറ്റീരിയർ പ്ലേസ്. മൂവാറ്റുപുഴയിൽ പിന്നെ 20 കിലോമീറ്റർ പോകണം. 1000 പിള്ളേർ പഠിക്കുന്ന സ്കൂളാണ്. കാളിയാർ എസ്റ്റേറ്റിലെ തൊഴിലാളികളുടെ മക്കളാണ് മുഴുവൻ. എൻ്റെ അമ്മ അവിടെ ടീച്ചറാണ്. അപ്പോൾ ആ സ്കൂളിൽ നിന്ന് ആദ്യത്തെ IAS കാരൻ, ആദ്യത്തെ IPS കാരൻ, ആദ്യത്തെ ഡോക്ടർ ഞാനാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളെയൊക്കെ ആദരിക്കാൻ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ അന്ന് MBBS പാസ്സായി നാട്ടിലിങ്ങനെ ഇച്ചിരി പ്രധാന പയ്യൻസായിട്ട് ഷൈൻ ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന സമയം. അപ്പോൾ എൻ്റെ വീട് സ്കൂളിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ്. നേരെ ഫ്രണ്ടിലൊരു കടയും ഞങ്ങളുടെ കെട്ടിടമുണ്ട്. ആ കെട്ടിടത്തിൽ കച്ചവടമുണ്ട്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ദൗർഭാഗ്യത്തിന് ഒരു ഒരാൾ വന്ന്, ഒരു എപ്പിലെപ്സി പേഷ്യൻ്റ് അവിടെ വന്നു. അവന് പെട്ടെന്ന് ചുഴലിയുണ്ടായി ഭയങ്കരമായിട്ട്. അപ്പോൾ നടപ്പിൽ ഡോക്ടറെ ഓടി വാന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ ഓടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഒന്നും ചെയ്യണ്ട, സൈഡിലോട്ട് തിരിച്ച് കടത്തിയാൽ മതി. അപ്പോഴും അവനിങ്ങനെ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. വേറെ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട. അപ്പോൾ ചോദിച്ചു ടങ്ക് ഇഞ്ചുറി പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യണ്ടേ, കമ്പിടണ്ടേ, ഒന്നും ഇടണ്ട, അങ്ങനെ ഇന്നാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നെ കണ്ടപ്പോഴത്തേക്കും തൊട്ടടുത്ത് കട നടത്തുന്ന ഒരു മോഹമ്പോന്ന് പറഞ്ഞ് അയാൾ ഓടി വന്നിട്ട് അയാളുടെ താക്കോൽ ഇയാളുടെ കയ്യിലേക്ക് കൊടുത്തു. താക്കോൽ കൊടുക്കുകയും ഇങ്ങനെ വിറച്ചുകൊണ്ടിരുന്നയാൾ ഇതങ്ങ് നിർത്തി. അവിടെ കൂടി ചെന്ന് ഒരു 500 പേര് എൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് ഒരു നോട്ടം നോക്കി. ഇയാൾ എന്തുട്ടു ഡോക്ടർ, ഈ റാങ്ക് ഹോൾഡറൊക്കെ ആയിട്ട് സ്കൂളിൽ നിന്ന് പഠിച്ചു പോയവൻ ഇനി എന്തു ഡോക്ടർ എന്ന് ചോദിച്ചു. എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എൻ്റെ ഷൈനിങ്ങും എൻ്റെ ഇത്രയും ചമ്മിയൊരു നിമിഷമില്ല. അതുകൊണ്ട് അത് ഞാൻ ഒരിക്കലും മറക്കില്ലാത്തൊരു കാര്യം. ഈ താക്കോൽ ഈസ് എ മെയിൻ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് in rural areas whenever a patient gets a seizure disorder. So the first aid should be leave the patient severely alone. Patient do not require any special thing. Don't introduce any objects inside. പല്ല് പൊട്ടും, നാക്ക് മുറിഞ്ഞോട്ടെ, സാരയില്ല, 5 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ഹീൽ ചെയ്യും. പല്ല് പൊട്ടുന്ന പല്ല് അയാൾ ആസ്പിറേറ്റ് ചെയ്യും, അത് ലങ്സിൽ പോവും. ഇത് കൂടാതെ മറ്റ് ഇഞ്ചുറീസ് ഉണ്ടാവും. കഴുത്തെ പിടിച്ചിങ്ങനെ നിർത്തിയാൽ എന്ത് പറ്റും? IVDP ഉണ്ടാവും, IVDP വരും. അതുകൊണ്ട് അത് കഴുത്തെ പിടിക്കരുത്, കയ്യെ പോലും ബലത്തിൽ പിടിക്കരുത്. കൈ ഡിസ്ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യും, ഷോൾഡർ ഡിസ്ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് ലീവ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് എലോൺ. ജസ്റ്റ് ടേൺ ദ പേഷ്യൻറ്റ് ടു വൺ സൈഡ് and let him take rest. After some time patient will regain consciousness and everything will be okay. Only thing is we think that God will take care of him. We need not have to interfere anything. Then the question is, how long a patient with epilepsy requires treatment? Requires prolonged treatment, 3 to 5 years from the last episode. He requires a minimum period of 3 years and usually 3 to 5 years treatment required. No use to prescribe drugs for a short period following an acute attack. ചില ഇറക്കുണ്ട് സീഷുണ്ട്. നീ ലോക്കൽ പ്രാക്ടീസിൽ നമ്മൾ പറയും ഇതൊരു 2 ആഴ്ച മരുന്ന് കഴിച്ചു, ആ പേഷ്യൻ്റ് ഹാപ്പിയാണ്. 2 ആഴ്ച കഴിച്ച് ഇനിയുണ്ട്, ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അടുത്ത പ്രാവശ്യം കഴിക്കുക. നോ, patient should be treated continuously, regularly with the same drug, the same brand for a minimum period of 3 to 5 years. Same brand is very important because അതിൻ്റെ dissolution capacity, ബ്ലഡിലേക്കുള്ള അബ്സോർഷൻ കപ്പാസിറ്റി, അതിൻ്റെ ക്ലിയറൻസ്, അതിൻ്റെ ബയോ അവൈലബിലിറ്റി എല്ലാം ഓരോ ഡ്രഗും ഫോർമുലേഷൻ അനുസരിച്ച് വ്യത്യാസം വരും. How to select a drug? Selection of the drug depends purely upon the type of seizure. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ type of seizure is very very important in selecting a drug. A person taking anti-epileptic drug develops a seizure. അപ്പോൾ ഒരാൾ ആൻറ്റി-എപ്പിലെപ്റ്റിക് ഡ്രഗ് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ജോയ് സാറിന് പെട്ടെന്നൊരു സീഷർ വന്നു. ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ മരുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ജോയ് സാറിന് ഒരു സീഷർ വന്നു. എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ? മരുന്ന് ഡോസ് കൂട്ടണോ? അല്ല, ഇപ്പോൾ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സോഡിയം വാൽപ്രവേറ്റ് 200 milligram 2 times a day. ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും സീഷർ വന്നു. എന്ത് ചെയ്യണം? മരുന്ന് കൂട്ടണ്ട. മരുന്ന് 3 ആഴ്ച എടുക്കും ഒരു ഡ്രഗിൻ്റെ ബ്ലഡ് ലെവൽ റീച്ച് ചെയ്യാൻ, 2 to 3 weeks. അത് ബ്രെയിൻ ലെവലിൽ എത്താൻ 3 to 5 weeks എടുക്കും. അപ്പോൾ മിനിമം നമ്മൾ 3 മുതൽ 5 വരെ ആഴ്ച വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു മരുന്നിൻ്റെ ഡോസ് കൂട്ടാവും. After 1 month, if a person gets a seizure, think what you have to do. We have to send the patient's blood for the drug level. ആ ഡ്രഗ് ലെവൽ എത്രയാണെന്ന് നോക്കണം. ടാർഗറ്റ് ലെവൽ എത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡോസ് നമ്മൾ കൂട്ടണം. എന്നിട്ട് ആ ടാർഗറ്റ് ലെവൽ എത്തണം. ടാർഗറ്റ് ലെവൽ എത്തിയിട്ടും പേഷ്യൻറ്റിന് ഫിറ്റ്സ് വന്നാൽ
വി ഹാവ് ടു ഐദർ ഇൻക്രീസ് ടാർഗറ്റ് ലെവൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഡോസ് കൂട്ടരുത്. വി ഹാവ് ടു ആഡ് അനദർ ഡ്രഗ് ഇൻ ടു ദി റെജീം. അതിന് മുമ്പേ കൂട്ടരുത്. അപ്പോൾ എല്ലാ ഡ്രഗിൻ്റെയും ബ്ലഡ് ലെവൽ നോക്കാനുള്ള ഫെസിലിറ്റി ഇപ്പോൾ ഉണ്ട്. 6 മാസം കഴിഞ്ഞ് ഒരാൾക്കൊരു സീഷർ വന്നു, ബ്ലഡ് ലെവലൊക്കെ അച്ചീവ് ചെയ്തു, വിട്ടു നോക്കി അതിൻ്റെ ടാർഗറ്റ് ലെവൽ അച്ചീവ് ചെയ്തു, then we have to add another drug. Then after 1 year, again, check the blood level, ask the patient whether he missed any dose, then add another drug. No frequent increase in dosage for change of drugs, use the same brand. A person taking anti-epileptic drug develops a seizure, when to give an add-on drug? ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, നമ്മൾ ആൻറ്റി എപ്പിലെപ്റ്റിക് ഡ്രഗ് മോണോതെറാപ്പിയാണ് ബെസ്റ്റ്, അതേ ചെയ്യാവുള്ളൂ. ഒരു ഡ്രഗ് മാത്രം കൊടുക്കുക, അതിൻ്റെ ബ്ലഡ് ലെവൽ ആ ടാർഗറ്റ് ലെവൽ എത്തിയെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക. അതിനുശേഷം എത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ വേറൊരു ഡ്രഗ് ആഡ് ചെയ്യുക, പോളിതെറാപ്പി. ഷുഡ് ആൻറ്റി എപ്പിലെപ്റ്റിക് ഡ്രഗ്സ് ബി സ്റ്റോപ്ഡ് ഡ്യൂറിങ് പ്രഗ്നൻസി ആൻഡ് ലാക്ടേഷൻ? പ്രഗ്നൻസി ലാക്ടേഷനിൽ ആൻറ്റി എപ്പിലെപ്റ്റിക് ഡ്രഗ് കഴിക്കാൻ പറ്റുമോ? കഴിച്ചിരിക്കണം, നിർത്തരുത്. കാരണം ഏത് ഡ്രഗ്, ദർ ആർ ടോക്സിക് ഡ്രഗ്സ്, വി നോ ദാറ്റ് സോഡിയം വാൽപ്രോവേറ്റ് ഈസ് ടോക്സിക്, ഫെനിറ്റോയിൻ ഈസ് ടോക്സിക്, കാർബോമസിപ്പിൻ ഈസ് ടോക്സിക്. പക്ഷേ ആദ്യത്തെ 8 മാസമാണ് അതിൻ്റെ 8 ആഴ്ചയാണ് അതിൻ്റെ ടോക്സിസിറ്റി മാക്സിമം നമുക്ക് കിട്ടണം, 5 to 8 weeks. ദെയർ ആഫ്റ്റർ ദർ ഈസ് നോ യൂസ് ടു സ്റ്റോപ്പ് ദ ഡ്രഗ്. ഈവൻ ദെൻ ആൻറ്റി എപ്പിലെപ്റ്റിക് ഡ്രഗ് പ്രഗ്നൻ്റ് ആകാനുള്ള സ്ത്രീ ആണെങ്കിൽ അവരെ നിർത്തരുത്. ആ മരുന്ന് ഇപ്പോൾ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടോക്സിക് ഡ്രഗ് ആണെങ്കിൽ ഡോക്ടറെ കണ്ടിട്ട് വേറൊരു ഡ്രഗിലേക്ക് മാറ്റണം. മാറ്റുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഓർത്തോണം, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സോഡിയം വാൽപ്രവേറ്റ് 200 milligram 2 നേരം കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് കഴിച്ചുകൊണ്ട് വേണം അടുത്ത ഡ്രഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ. അതിനുശേഷം സോഡിയം വാൽപ്രവേറ്റ് സ്ലോലി വിഡ്രോ ചെയ്യുള്ളൂ ഓവർ എ പീരീഡ് ഓഫ് 3 to 4 weeks. അപ്പോൾ ഈ ഡ്രഗ് അപ്പോഴത്തേക്കും അതിൻ്റെ ഡ്രഗ് ലെവൽ എത്തും. ഒരിക്കലും വേറൊരു ഡ്രഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് പഴയ ഡ്രഗ് പെട്ടെന്ന് മാറ്റരുത്. ലാക്ടേഷൻ സമയത്ത് ഈ എല്ലാ ആൻറ്റി എപ്പിലെപ്റ്റിക് ഡ്രഗും ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്കിൽ വരും, ബട്ട് ദർ ഈസ് നോ ഹാം ഇൻ കണ്ടിന്യൂയിങ് ലാക്ടേഷൻ. എ ചൈൽഡ് വിത്ത് ഫെബ്രൈൽ സീഷർ. ഇപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നത് കൊച്ച് ഒരു ഫെബ്രൈൽ സീഷറായിട്ട് വന്നു, ആ കൊച്ചിന് ആൻറ്റി എപ്പിലെപ്റ്റിക് ഡ്രഗ് വേണോ? കൊടുക്കണോ? വേണോ? വേണ്ട, കൊടുക്കണ്ട. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ആൻറ്റി എപ്പിലെപ്റ്റിക് ഡ്രഗ് കൊടുക്കേണ്ട സിറ്റുവേഷൻ വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഒന്ന്, കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ഫെബ്രൈൽ സീഷർ വന്നാൽ ആദ്യത്തെ എപ്പിസോഡിൽ തന്നെ മരുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഫോക്കൽ സീഷറാണ് ആ കൊച്ചിന് വന്നതെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു സ്റ്റാർട്ട് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്. ജനറലൈസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ വേണ്ട. ന്യൂറോളജിക്കൽ അബ്നോർമാലിറ്റീസ് ഉള്ള കൊച്ചാണെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഡിലേ ഉള്ള കൊച്ചാണെങ്കിൽ IED സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. ലോങ് ഡ്യൂറേഷൻ മോർ ദാൻ 10 minutes ലാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സീഷറാണെങ്കിൽ മരുന്ന് കൊടുക്കണം. മൾട്ടിപ്പിൾ സീഷേഴ്സ്, ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് എപ്പിലെപ്സി, അതുപോലെ EEG അബ്നോർമാലിറ്റീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു സ്റ്റാർട്ട് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്. ഇനി ഒരു കൊച്ചിന് ഫെബ്രൈൽ സീഷർ വന്നത് ഫെബ്രൈൽ സീഷർ തന്നെയാണോ എന്നറിയാൻ എന്താ മാർഗം? ആദ്യത്തെ 2 ആഴ്ചയാണെങ്കിൽ സിറം പ്രൊലാക്റ്റിൻ ലെവൽ നോക്കിയാൽ മതി. പ്രൊലാക്റ്റിൻ ലെവൽ ഹൈ ആയിരിക്കും. വെൻ ഡസ് എ പേഷ്യൻ്റ് റിക്വയർ ലൈഫ് ലോങ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്? ലൈഫ് ലോങ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വേണ്ടി വരുന്ന സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ട്. ക്രോണിക് എപ്പിലെപ്സി, ബ്രെയിൻ ഡാമേജ്, മെൻ്റൽ റിട്ടാർഡേഷൻ, കോംപ്ലക്സ് പാർഷ്യൽ സീഷർ വിത്ത് സെക്കൻഡറി ജനറലൈസേഷൻ, മിക്സഡ് പാറ്റേൺ ഓഫ് അറ്റാക്ക് ആൻഡ് എപ്പിലെപ്റ്റിക് സിൻഡ്രോംസ്. ഡ്യൂറിങ് അറ്റാക്സ് വെദർ അക്യൂട്ട് ആക്റ്റീവ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആർ റിക്വയർഡ്. ഒരു പേഷ്യൻ്റ് എന്നെ ഒരു അക്യൂട്ട് ഒരു റിക്കറൻറ്റ് സീഷർ ഒരു പേഷ്യൻ്റ് സീഷർ വന്നു, ആ പേഷ്യൻറ്റിന് പെട്ടെന്നൊരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വേണോ? ആവശ്യമില്ല. ആ സീഷർ തന്നെ നിൽക്കും. ആ പേഷ്യൻ്റ് അപ്പോൾ വേറൊരു മരുന്ന് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ആ സീഷർ തന്നെ നിന്നോളൂ. ആ സീഷർ ലാസ്റ്റിംഗ് ഫോർ മോർ ദാൻ 10 minutes അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാറ്റസ് എപ്പിലെപ്റ്റിക്കസ് ആണെങ്കിൽ മാത്രം നമ്മൾ ഡൈസിപ്പാമോ മിഡാസോളാമോ കൊടുത്താൽ മതി. ഡ്യൂറിങ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഈ പേഷ്യൻ്റ് ഗെറ്റിംഗ് അനദർ അറ്റാക്ക് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യമാണ്. മോണിറ്റർ ബ്ലഡ് ലെവൽ, ഹൗ ടു വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, ഹൗ ടു വിഡ്രോ ആൻ ആൻറ്റി എപ്പിലെപ്റ്റിക് ഡ്രഗ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു 3 വർഷം സീഷർ ഫ്രീ പീരീഡാണ്. ഇനി അല്ലാത്ത സീഷറിന് 5 വർഷം, കോംപ്ലക്സ് പാർഷ്യലൊക്കെയാണ് 5 വർഷം സീഷർ ഉണ്ടായിട്ടേ ഇല്ല, വി ക്യാൻ സ്റ്റോപ്പ് ആൻറ്റി എപ്പിലെപ്റ്റിക് ഡ്രഗ്സ്. എങ്ങനെ നിർത്തും? പെട്ടെന്ന് നിർത്താൻ പറ്റുമോ? വി ഹാവ് ടു ടേപ്പർ വെരി സ്ലോലി. ഇപ്പോൾ 200 milligram സോഡിയം വാൽപ്രവേറ്റ് 2 നേരം കഴിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ രാവിലെ 200, വൈകുന്നേരം 100 ആക്കി ആദ്യം കുറയ്ക്കുക. അത് കണ്ടിന്യൂ ഫോർ 6 weeks. എഗെയിൻ മേക്ക് 100 milligram BD ഫോർ 6 weeks.
then 100 morning, 50 evening, another 6 weeks. അങ്ങനെ സ്ലോലി വേണം ഡ്രഗ് കുറയ്ക്കാൻ. When to stop a drug? When to stop a drug? When patient has seizure-free period of more than 3 to 5 years. 3 വർഷം മുതൽ 5 വർഷം വരെ സീഷർ വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ we can confidently stop the drug. A person on anti-epileptic drug getting a seizure after 1 year of treatment. 1 വർഷം കഴിഞ്ഞ് 1 വർഷം സീഷറൊന്നും ഉണ്ടായില്ല. ആ പേഷ്യൻറ്റിന് 1 വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു സീഷർ ഉണ്ടായി. പിന്നെ എത്ര നാൾ മരുന്ന് കൊടുക്കണം? ആ ഉണ്ടായ ദിവസം മുതൽ അനദർ 3 to 5 years ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കണം. EEG നോക്കിക്കൊണ്ടേ പിൻവലിക്കാവുള്ളൂ. 2 years ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വാട്ട് ടു ഡു പറഞ്ഞു നമ്മൾ. വാട്ട് ഈസ് ദ റിസ്ക് ഓഫ് റിലാപ്സ് ആഫ്റ്റർ സ്റ്റോപ്പിംഗ് ആൻറ്റി എപ്പിലെപ്റ്റിക് ഡ്രഗ്? ഒരു ആൻറ്റി എപ്പിലെപ്റ്റിക് ഡ്രഗ് നമ്മൾ 3 വർഷം കൊടുത്തു, അല്ലെങ്കിൽ 5 വർഷം കൊടുത്തു, ഇനി അത് റിക്കർ ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പേഷ്യൻ്റ് സാധാരണ നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ്. ദ റിലാപ്സ് റേറ്റ് ഈസ് 5 to 10% ഇൻ GTCS ഒരു 10 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ, 15 to 20% ഇൻ കോംപ്ലക്സ് പാർഷ്യൽ സീഷർ ആൻഡ് മോർ ദാൻ 50% ഇൻ ജുവനൈൽ മയോക്ലോണിക് എപ്പിലെപ്സി. റിമെമ്പർ ദിസ്. പേഷ്യൻറ്റിനോട് പറഞ്ഞിട്ടേ നമ്മൾ മരുന്ന് നിർത്താവുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ പേഷ്യൻ്റ് പറയും ഡോക്ടർ കാരണം സീഷർ വന്നതെന്ന്. വാട്ട് ടു ഡു വിത്ത് എ സിംഗിൾ സീഷർ? ഒരാൾക്ക് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത് വരിക, എനിക്കൊരു സീഷർ ഉണ്ടായി, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വരിക, എനിക്കൊരു സീഷർ ഉണ്ടായി, എന്തു ചെയ്യും? എന്നെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യണം, EEG എടുക്കണം, എൻ്റെ മെറ്റബോളിക് വർക്കപ്പ്, CT സ്കാൻ, MRI, എപ്പിലെപ്റ്റിക് വർക്കേഴ്സ് എല്ലാം ചെയ്യണം. ഈ ഫോക്കൽ സീഷേഴ്സ് ആണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്. ഒരു സീഷർ ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട എന്നായിരുന്നു പണ്ടത്തെ ഇത്. പക്ഷേ ആ പേഴ്സൺ ഈസ് എ ഡ്രൈവർ, എ പേഴ്സൺ വർക്കിംഗ് ഇൻ വിത്ത് എ മെഷീനറി, എ പേഴ്സൺ ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിൽ പണിയെടുക്കുന്ന ആൾ, ഫിഷർമാൻ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു സ്റ്റാർട്ട് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വിത്ത് ദി സിംഗിൾ സീഷർ, ഫസ്റ്റ് സീഷർ. വാട്ട് ഈസ് ഫോട്ടോ സെൻസിറ്റീവ് എപ്പിലെപ്സി? ഫോട്ടോ സെൻസിറ്റീവ് എപ്പിലെപ്സി എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. എന്താണ്? ഫ്ലാഷസ് ഓഫ് ലൈറ്റ്, ഫ്ലിക്കറിംഗ് ഓഫ് ലൈറ്റ് അടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ പേഷ്യൻറ്റ് പെട്ടെന്ന് ഫിറ്റ്സ് വരും. ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഫോട്ടോ സെൻസിറ്റീവ് എപ്പിലെപ്സി. വിച്ച് ആർ ദ ഫാക്ടേഴ്സ് ദാറ്റ് വിൽ precipitate എപ്പിലെപ്സി? ഫിസിക്കൽ ഇൽനെസ്, പനി, അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂമോണിയ, ശ്വാസം മുട്ട്, എലിപ്പനി, ഡെങ്കിപ്പനി ഒക്കെ വന്നാൽ ദിസ് ക്യാൻ precipitate. ഫറ്റീഗ്, കഠിനമായ അധ്വാനം ചെയ്ത് നമ്മളിരുന്നാൽ ഇത് കൂടും. പിന്നെ ലാക്ക് ഓഫ് സ്ലീപ്പ്, ലോവറിംഗ് ഓഫ് ബ്ലഡ് ലെവൽ, സ്കിപ്പിംഗ് ഓഫ് ഡോസേജ്, ഇമോഷണൽ സ്ട്രെസ്, സ്കിപ്പിംഗ് ഓഫ് മീൽസ്, ഡയറിയ, വൊമിറ്റിംഗ്. നോൺ ഫാർമക്കോളജിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിനെ വിടുവാണ്. എപ്പിലെപ്സി ആൻഡ് ഡയറ്റ്, ദിസ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. പേഷ്യൻ്റ് ചോദിക്കുന്ന വിച്ച് ഓൾ ഡ്രഗ്സ് വിൽ ഇൻക്രീസ് എപ്പിലെപ്സി ഡ്യൂറിങ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഇല്ലാതെ തന്നെ? ഒന്ന്, ക്യാൻഡീസ് ആൻഡ് ചോക്ലേറ്റ്സ്, ഫുഡ് വിത്ത് ഹൈ ഷുഗർ. അപ്പോൾ ക്യാൻഡീസ്, ചോക്ലേറ്റ്സ് ആൻറ്റി എപ്പിലെപ്റ്റിക് പേഷ്യൻറ്റിന് ബാർഡാണ്. ഡ്രിങ്ക്സ് വിത്ത് കഫീൻ, ടീ ആൻഡ് കോഫി അവർക്ക് കുടിക്കാൻ നമ്മൾ അഡ്വൈസ് ചെയ്യരുത്. ഫ്രൂട്ട്സ് സച്ച് ആസ് ഗ്രേപ്പ് ഫ്രൂട്ട്, വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഗ്രേപ്പ് ഫ്രൂട്ട്, ലൈം, pomegranate, star fruit should be avoided. B12 deficiency always is a cause for seizure. Food useful in prevention of epilepsy: cherries, berries, tobacco, spinach, broccoli, Brussels sprouts, whole grains എല്ലാം. ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഫൈൻഡിങ് ഈസ് polyunsaturated fatty acids, walnuts, fish oil can modulate neuronal excitability and that they will reduce the seizure. Vitamin B6, magnesium, vitamin E, taurine, omega-3 fatty acids are also beneficial. ഇനി അടുത്ത കാര്യം ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം, എപ്പിലെപ്സി ഉള്ളവർക്ക് മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കാമോ? മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൻ്റെ കുഴപ്പമുണ്ടോ എപ്പിലെപ്സി ഉള്ളവർ? സ്ഥിരം കാരണവന്മാർ ചോദിക്കുക. ഒരു കാരണവശാലും ഗെയിം കളിക്കാൻ വിടരുത്. ഗെയിം കളിക്കുമ്പോൾ റിപ്പീറ്റഡ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്, ഫ്ലിക്കറിങ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്, സ്ക്രീൻ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഡോണ്ട് അലൗ ദ ചൈൽഡ് ടു പ്ലേ വിത്ത് വീഡിയോ ഗെയിംസ്. ഇൻക്രീസ്ഡ് സ്ക്രീൻ ടൈം, കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സ്ക്രോളിംഗ് ക്യാൻ പൊട്ടൻഷ്യലി പ്രൊവോക്ക് സീഷർ. എപ്പോഴും ചാനൽ മാറ്റിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കുത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ ദാറ്റ് വിൽ പ്രൊവോക്ക് എ സീഷർ. സം സയൻറ്റിസ്റ്റ് hypothesized mobile phone use can change electromagnetic activity in brain triggering seizures. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് ചില സ്റ്റഡീസ് ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഡീറ്റെയിൽസ് സെർച്ച് ചെയ്താൽ മതി. വാട്ട് ക്യാൻ വി ഡു ടു യൂസ് എ മൊബൈൽ ഫോൺ? കീപ് യുവർ സ്ക്രീൻ, അല്ലെ ഫോൺ, PC, ഗെയിമിംഗ് കൺസോൾ അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് 2 feet.
2 feet അകലെ വയ്ക്കുക. വാച്ചിങ് കണ്ടൻറ്റ് വിത്ത് സ്ലോ പേസ്ഡ് വിഷ്വൽ ചേഞ്ചസ്. സ്ലീപ്പ് ഡിസ്റ്റർബൻസ്, ലാക്ക് ഓഫ് സ്ലീപ്പ് ക്യാൻ ട്രിഗർ എപ്പിലെപ്റ്റിക് സീഷേഴ്സ്. പിന്നെ എപ്പിലെപ്സി ആൻഡ് പ്രഗ്നൻസി നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ കാര്യമാണ്. യൂസ് ഓഫ് ആൻറ്റി എപ്പിലെപ്റ്റിക് ഡ്രഗ് ഈസ് കോമൺലി ഓൾവേസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ കൺജനിറ്റൽ അബ്നോർമാലിറ്റീസ് as they interfere with folic acid metabolism. Phenobarbital phenytoin usage in pregnancy result in cleft palate and cleft lip. Phenytoin can cause increase in bleeding tendency. Sodium valproate can produce brain and spinal cord development. അപ്പോൾ സോഡിയം വാൽപ്രോയേറ്റ് കഴിച്ച ഒരു പേഷ്യൻ്റ് നമ്മുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കുകയാണ്, എനിക്ക് പ്രഗ്നൻസി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാവോ, എന്ത് ചെയ്യണം? ആമിനോട്ടിക് ഫ്ലൂയിഡ് എടുത്തിട്ട് ആൽഫ ഫീറ്റോ പ്രോട്ടീൻ നോക്കണം. നോക്കുമ്പോൾ ഹൈ ആണെങ്കിൽ ടെർമിനേഷൻ ഓഫ് പ്രഗ്നൻസി ഈസ് ടു ബി ഡൺ. അടുത്ത ചോദ്യം, എപ്പിലെപ്സിക്ക് ഉള്ളവർക്ക് ടെലിവിഷൻ കാണാൻ പറ്റുമോ? യെസ്, ടെലിവിഷൻ അടുത്ത് നിന്ന് കാണാൻ പാടില്ല. ടെലിവിഷൻ്റെ ചാനൽ മാറ്റുമ്പോഴാണ് പ്രശ്നം. ഓരോ ചാനൽ ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ദാറ്റ് വിൽ ത്രോ ഓഫ് എ ഫിറ്റ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എപ്പിലെപ്സിക്ക് മരുന്ന് കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാരോട് നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് സീറ്റിലിരുന്ന് യാത്ര ചെയ്യരുത് രാത്രിയിൽ എന്ന് പറയും. കാരണം ഡിം ബ്രൈറ്റ് ഓപ്പോസിറ്റിൽ നിന്ന് അടിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ദാറ്റ് വിൽ ത്രോ ഓഫ് എ ഫിറ്റ്. അതുകൊണ്ട് ആൻറ്റി എപ്പിലെപ്റ്റിക് ഡ്രഗ് കഴിക്കുന്നവർ കാറിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് സീറ്റിലിരുന്ന് യാത്ര ചെയ്യുകയോ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യാൻ പാടില്ല രാത്രിയിൽ. ഇനി ടി വി കാണണമെങ്കിലോ അതുപോലെ കാര്യമുണ്ട്. ടി വി നമ്മൾ ഓഫ് ചെയ്യുകയോ ഓൺ ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കണ്ണ് അടച്ചു പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോയിട്ട് ഓഫ് ചെയ്യുകയോ ഓൺ ചെയ്യുകയോ പാടുള്ളൂ ആൻറ്റി എപ്പിലെപ്റ്റിക് ഡ്രഗ് കഴിക്കുമ്പോൾ. പിന്നെ ടി വി അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഓൺലി ഇൻ വെൽ ഇലുമിനേറ്റഡ് റൂം. ഓൺ ചേഞ്ചിങ് ചാനൽസ് കീപ്പ് 1 eye ക്ലോസ്ഡ്. കീപ്പ് 8 feet away. 8 അടിയെങ്കിലും ദൂരെ മാറിയിരുന്നേ ടി വി കാണാവുള്ളൂ. ആ ടി വിയുടെ ഫ്ലിക്കറിങ് ആണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. തെരുതര ചാനൽ മാറ്റരുത്. ചാനൽ മാറ്റുമ്പോൾ ഒരു കണ്ണ് അടച്ചു പിടിക്കണം. ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് തിങ് ഈസ് കീപ്പ് എ ടേബിൾ ലാമ്പ് ജസ്റ്റ് ബിഹൈൻഡ് ദ ടി വി. ദാറ്റ് ഈസ് വെരി യൂസ്ഫുൾ ടു പ്രിവെൻറ്റ് precipitation ഓഫ് സീഷേഴ്സ്. എപ്പിലെപ്സി ഉള്ളവർക്ക് സ്വിം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഡൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? സഡൻ ഡൈവിങ് ഇൻ ടു ദ വാട്ടർ വിൽ പ്രൊവോക്ക് എ സീഷർ. ഇവിടെ ഒരു VIP ആലുവപ്പുഴയും മരിച്ചു. സഡൻ ഡൈവിങ് ഇൻ ടു ദി വാട്ടർ വിൽ പ്രൊവോക്ക് എ സീഷർ. ഹോട്ട് വാട്ടർ, ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കുളിച്ചാൽ ചിലർക്ക് എപ്പിലെപ്സി വരും. ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഹോട്ട് വാട്ടർ എപ്പിലെപ്സി. എപ്പിലെപ്സി ആൻഡ് ആൽക്കഹോൾ. ആൽക്കഹോൾ കഴിക്കാൻ പറ്റും എപ്പിലെപ്സി ഉള്ളവർക്ക്? ഡോണ്ട് ഡിനേ ദാറ്റ് ബെനിഫിറ്റ് ഓഫ് ആൽക്കഹോൾ. ദേ ക്യാൻ ഡ്രിങ്ക് ആൽക്കഹോൾ 2 to 3 pegs മാക്സിമം, twice or thrice in a week. ഒരിക്കലും ഇൻടോക്സിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. എപ്പിലെപ്സി ആൻഡ് ടോണിക്സ് ഒരു കാര്യമില്ല. എപ്പിലെപ്സി ആൻഡ് സ്പോർട്സ്. എപ്പിലെപ്സി ഉള്ളവർക്ക് സ്പോർട്സിൽ ആക്റ്റീവ് ആകാം. സ്പോർട്സിൽ ആക്റ്റീവ് ആകാം. പക്ഷേ വോളണ്ടറി ഹൈപ്പർ വെൻറ്റിലേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിൽ ഓർത്തോണം. എപ്പിലെപ്സി ആൻഡ് വർക്ക്. എപ്പിലെപ്സി ഉള്ളവർക്ക് എന്ത് വർക്കും ചെയ്യാം. ആൻറ്റി എപ്പിലെപ്റ്റിക് ഡ്രഗ് കഴിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് മെഷീനറി ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം, റുട്ടീൻ വർക്കുകളെല്ലാം ചെയ്യാം. എപ്പിലെപ്സി ആൻഡ് ഇൻ്റലിജൻസ്. പഴയ കാലത്ത് എപ്പിലെപ്സി ഉള്ളവർക്ക് ഇൻ്റലിജൻസ് കുറവാണെന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നു. കാരണം ഫീനോബാർബിറ്റോണും ഫെനിറ്റോയിനും കൊടുക്കുമ്പോൾ അതൊരു മെൻ്റൽ ഡള്ളിങ് ഉണ്ടാക്കുമായിരുന്നു. എപ്പിലെപ്സി ആൻഡ് സെക്സ്. എപ്പിലെപ്സി ഉള്ളവർക്ക് സെക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? എന്ത് ആൻസർ പറയും? ഞാൻ എപ്പിലെപ്റ്റിക് പേഷ്യൻ്റ്, ഞാൻ പറ്റുമോ, എനിക്ക് എൻ്റെ ഭാര്യയായിട്ട് സെക്ഷൽ ബന്ധപ്പെടാൻ പറ്റുമോ? യെസ് ഓർ നോ? യെസ്. The only thing is orgasmic epilepsy is, there is a condition called orgasmic epilepsy. Orgasm ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് എപ്പിലെപ്സി വരും. So try to get organs in a slow pace. Then epilepsy and children. എപ്പിലെപ്സി ഉള്ളവർക്ക് പ്രസവിക്കാൻ പറ്റുമോ? എപ്പിലെപ്സി ഉള്ള ഒരാൾക്ക് എപ്പിലെപ്സി ഉള്ളെങ്കിൽ 4% ചാൻസ് ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് എപ്പിലെപ്സി ഇൻ ദി ചിൽഡ്രൻ. 2 പേര് എപ്പിലെപ്റ്റിക് ആണെങ്കിൽ there is 12% ചാൻസ് ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് എപ്പിലെപ്സി. 5 മിനിറ്റോടെ 5 minutes. എപ്പിലെപ്സി ആൻഡ് സ്കൂളിംഗ് കഴിഞ്ഞു. എപ്പിലെപ്സി ആൻഡ് സിങ്കോപ്പ്. എപ്പിലെപ്സി ആൻഡ് ഡ്രൈവിംഗ്. എപ്പിലെപ്സി ഉള്ളവർക്ക് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? 2 years എപ്പിലെപ്സി ഫ്രീ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പം ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ പെർമിറ്റ് ചെയ്യും. ഒൺലി ഇൻ ദ ഡേ ടൈം. നേരത്തെ എപ്പിലെപ്സി ഉണ്ടായോ ഡ്രൈവിങ്ങേ പറ്റില്ല. US എപ്പിലെപ്സി ഉണ്ടായോ പിന്നെ യു കനോട്ട് ഡ്രൈവ്. മെനി യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസ് സെയിം ഈസ് ദ റൂൾ. എപ്പിലെപ്സി ആൻഡ് മാരേജ്. എപ്പിലെപ്സി ഉള്ളവർക്ക് കല്യാണം കഴിക്കാൻ പറ്റുമോ? നോ. ഇന്ത്യൻ ലോ അനുസരിച്ച് യു കനോട്ട്, എപ്പിലെപ്റ്റിക് പേഴ്സൺ കനോട്ട് മാരി. മാരേജ് എപ്പിലെപ്സി ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ട് അത് നള്ളിഫൈഡ് ആവും. യു ക്യാൻ എൻ്റർ ഇൻ ടു ഡൈവോഴ്സ്. അപ്പോൾ ഇനി ആർക്കെങ്കിലും ഡൈവോഴ്സ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു എപ്പിലെപ്സി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സംഘടിപ്പിച്ചാൽ മതി. അല്ല തമാശല്ല. എപ്പിലെപ്സി ആൻഡ് ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡ് ചെയ്യാം.
എപ്പിലെപ്സി ഓറൽ കോൺട്രാസെപ്റ്റീവ്, സാധാരണയുള്ള ഓറൽ കോൺട്രാസെപ്റ്റീവ്സ് കഴിക്കാൻ പാടില്ല. ഹൈ പ്രൊജസ്ട്രോൺ ആൻഡ് ലോവർ ഈസ്ട്രജനുള്ള ഓറൽ കോൺട്രാസെപ്റ്റീവേ കഴിക്കാവുള്ളൂ. എപ്പിലെപ്സി ആൻഡ് ഡെൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്ത് പോകുമ്പോൾ ചോദിക്കും, എപ്പിലെപ്സി ഉള്ളവർക്ക് പല്ലെടുക്കില്ല, പക്ഷേ ലോക്കൽ അനസ്തീഷ്യ കൊടുക്കുന്നതിന് യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് ഡെൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്ത് പോകാം, പല്ല് പറിക്കാം. അറ്റ് ദി സെയിം ടൈം ഈ ഫെനിറ്റോയിൻ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ഡെൻ്റൽ ഫ്ലോസ് ഉപയോഗിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഗം ഹൈപ്പർട്രോഫി വരും. 2 പ്രാവശ്യം തിക്കായിട്ട് ബ്രഷ് ചെയ്യണം, ഇല്ലെങ്കിൽ ഗം ഹൈപ്പർട്രോഫി വരും. കണ്ടിട്ടില്ലേ? എപ്പിലെപ്സി ഉള്ള ആൾക്കാർ, ഈ ഫെനിറ്റോയിൻ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന പഴയ ആൾക്കാർ എല്ലാം ഈ പല്ലിൻ്റെ അറ്റം മാത്രമേ പുറത്തേക്ക് കാണുള്ളൂ. ആൽക്കഹോൾ ആൻഡ് സീഷേഴ്സ്, സമയക്കുറവുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒറ്റ വാക്കേ പറയുന്നുള്ളൂ. ആൽക്കഹോൾ, എക്സസ് ആൽക്കഹോൾ, ബിഞ്ച് ഡ്രിങ്കിങ്, സഡൻ ആൽക്കഹോൾ വിഡ്രോവൽ, all can provoke a seizure. But regular standard drinking like IMA drinking is permissible. Yes. Last slide, epilepsy and Ottamuli. Whenever there is a disease, there will be an Ottamuli. What they will do, whenever a patient goes to or comes to a treatment to a person, അല്ലെങ്കിൽ പേഷ്യൻ്റെ എപ്പിലെപ്സി ഉള്ള പേഷ്യൻ്റെ കണ്ടവരെന്ത് ചെയ്യും? കരിനെച്ചി ലീഫ് പിഴിഞ്ഞ് അരിച്ചെടുത്ത് 4 തുള്ളി 2 മൂക്കിലും ഇറ്റിക്കുക. ദാറ്റ് ഈസ് ദി ഒറ്റമൂലി ഫോർ എപ്പിലെപ്സി. ഏത് എപ്പിലെപ്സി ആയാലും ടൈപ്പും അറിയണ്ട, കാര്യങ്ങളും അറിയണ്ട, യു ക്യാൻ ട്രീറ്റ് ബൈ ഗിവിങ് ദിസ് ഒറ്റമൂലി ആൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ അത് നസീം ചെയ്യുക. അവർ ഈ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഇല്ലയെന്ന് ആരും പറയില്ല. ചിലപ്പോൾ പറയും, ദേ വിൽ ഓൾവേസ് ടെൽ യു കണ്ടിന്യൂ ദി അലോപ്പതിക് മെഡിസിൻ എലോങ് വിത്ത് ദിസ്, ഇതും കൂടെ കഴിച്ചു. മുതലയും ഞാനും കൂടി ഒരു കാളയെ പിടിച്ചു എന്ന് പണ്ട് തവള പറഞ്ഞ സ്ഥിതിയാണ്. ആൻഡ് സി ദർ ഈസ് സം നെർവ് സിറപ്സ് ആർ നൗ അവൈലബിൾ. ദിസ് ഈസ് ആൻ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ഫോർ എ നെർവ് ടോണിക്, എപ്പിലെപ്സി, സെൻറ്റ് വിറ്റസ് ഡാൻസ്, ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ ന്യൂറോളജിക്കൽ condition you can treat by taking this medicine. So lastly, take home points. What I meant today is to remember you, epilepsy, there are different types of epilepsy, just like fever. Partial epilepsy, where only one part of the body is involved. Generalized epilepsy, the entire body is involved. Don't forget, there are simple partial seizures where alertness is maintained. They are simple partial motor seizure, simple partial sensory seizures, simple partial autonomic seizures. There are simple partial psychic seizures. And finally, Goshti adava complex partial seizure, don't blame them, investigate them. And generalized seizures, absent seizure, tonic seizure, myoclonic seizure, atonic seizure, and lastly, the previously known as grand mal epilepsy, that word is no longer exist. Now it is known as tonic clonic epilepsy. Thank you. Thank you very much for the patience. Thank you, Dr. Giles George, for that excellent presentation, spiced with videos and personal experiences. With the amount of frequently asked questions you have covered, I don't know whether the audience will have any more questions. So over to the audience for questions. Sir, regarding recurrence after safe stoppage of AED, in case of generalized tonic-clonic or myoclonic seizures, after safe stoppage of AED, what is the chance of recurrence? Especially in an age group of 10 to 20 years. An adult patient, 20 young patient, when having GTCS, minimum period we have to treat is 3 to 5 years. We should get a total symptom-free period, epilepsy-free period of 3 years. Then you have to do an EEG study. If EEG is also normal, we can stop the drug. If EEG shown some abnormality, even though there is no other seizures, you have to continue the drug for another period of 2 more years. That is a total period of 5 years you have to continue the treatment. And the percentage chance of recurrence even after safe stoppage? I told you, even after safe stoppage, the incidence is around 10% in GTCS. Regarding petit mal? Petit mal, the incidence is nearly 20 to 25%. And the maximum recurrence is with the myoclonic jerks, it is more than 50%, even with the successful treatment stoppage. Thank you. Though, diet in epilepsy, role for ketogenic diet in yeah. intractable epilepsy. Yes,
Ketogenic diet is now I just skipped the diet because time problem. Ketogenic therapy for epilepsy is low carbohydrate and high fat diet. This diet is useful. It reduces epilepsy. Now studies have shown that ketogenic, like South Korea, now they are practicing it even without drug. They claim that, but there is no scientific document. No, it's not South Korea, North Korea. We cannot believe their reports. So they are telling ketogenic diet alone is sufficient to prevent seizure. But in International Epileptic Association or Indian Epileptic Association, they advised ketogenic diet, but not as a substitute of drug treatment. I think due to constraints of time, I request the moderators to kindly wind up this session. So on behalf of the API, I would like to thank the organizers for conducting this session, and thank you all. Thank you. I request Dr. Gills to please stay back on stage along with the moderators, and Dr. Hanish, our president, will present a token of our appreciation to Dr. Gills. Please keep the applause going. Thank you. And to our moderators, Dr. Abraham P. George, and Dr. Rajendran. The early bird prize goes to Dr. Anwar Hussain. ജിൽ സർ ആസ് ഓൾവേസ് റോക്കിംഗ്. നമ്മളെല്ലാവരും ഇനി ജോയ് സാറിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറായിട്ടുണ്ടല്ലേ എല്ലാവരും? സോ താങ്ക് യു ഫോർ ദ അക്കാഡമിക് എക്സ്ട്രാവഗൻസ ജിൽ സർ. വേറെ ആളുണ്ടല്ലേ? ഓക്കെ സർ. സോ ഐ താങ്ക് Association of Physicians of India for this such a fantastic academic treat. Now it's all over to Dr. George for association matters and vote of thanks. Respected President, senior office bearers, senior members, and my dear colleagues, coming on to the association matters. IMA State Conference 2023 is on November 11th and 12th at Tiruvalla. Those who have not registered, kindly register and attend the conference. And in December 27th and 28th, IMA National Conference is also there. So those who are interested can register and attend the conference. Some of the achievements: Dr. Abraham K. Paul received Lifetime Achievement Award from IAP Neuro Development Chapter at 20th National Conference at Guwahati. Dr. Ramesh Kumar was awarded FRCP Child Health from Cardiff. Dr. George Thayil received Pride of Nation 2023 award from Governor of Telangana. And as President has already announced about Tanima, which is on 26th November, which falls on a Sunday. It will start in the morning by 9:30 and will be has to finish by 6 p.m. So the guidelines have been circulated in the groups and it has been mailed to all the hospitals. I hope everybody has seen that. Kindly attend and support and participate and make the event a grand success. So on November 4th, I mean the next weekend, there is a it is a World Diabetes Day on 14th. So CME has been organized by National IMA, which will be online at IMA House.
So it starts at 8 p.m. in the evening, November 4th, which is a Saturday. The CME will start by 8 p.m. and it will end by 9 p.m. followed by dinner. So inviting all to the CME. It will be a live meeting which will be telecasted from Bombay. So I invite each and everyone for attending the CME on Saturday. Already the details have been forwarded in WhatsApp. Respected President, senior office bearers, senior members and my dear colleagues. First of all, I'd like to thank Dr. Giles George for a wonderful presentation. Thank you, sir. You have made it always the best. Thanks to API for sponsoring the CME. Thanks to all the members for the immense support that was given in the last year and expecting full support in the year ahead. Thanks to all members who've been part of the CME today in spite of their busy schedule. Thanks to the supporting team, office staff, AM Audio Visuals and Nila. Thank you. Thank you once again. National Anthem. Meeting is closed for dinner and fellowship.